रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यम् अच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। वेदवेद्ये पदे पुंसि जायते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। आञ्जनेयमदिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जयत्याश्रितसन्त्रासध्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः। जय जय महावीर महाधीर धौरेय देवासुरसमरसमयसमुदित निखिल निर्जर निर्धारित निरवधिक माहात्म्य दशवदन दमित दैव परिषदभ्यर्थित दाशरथि भाव दिनकर कुल कमल दिवाकर दिविशदधिपति रणसहचरण चतुर दशरथ चरम ऋण विमोचन कोसलसुता कुमार भाव कंचुकित कारणाकार कौमार केळि गोपायित कौशिकाध्वर ರಣಧ್ವರ ಧುರ್ಯ ಭವ್ಯ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಬೃಂದ ವಂದಿತ ಪ್ರಣತ ಜನ ವಿಮಥ ವಿಮಥನ ದುಲ್ಲಳಿತ ದೊಲ್ಲಳಿತ ತನುತರ ವಿಶಿಖ ವಿತಾಡನ ವಿಘಟಿತ ವಿಶರ್ರಾರು ಶರ್ರಾರು ತಾಟಕ ತಾಟಕೇಯ ಜಡ ಕಿರಣ ಶಕಲ ಧರ ಜಟಿಲ ನಟಪತಿ ಮಕುಟ ತಟ ನಟನ ಪಟು ವಿಬುಧ ಸರಿದತಿ ಅತಿ ಬಹುಳ ಮಧುಗಳನ ಲಲಿತ ಪದ ನಳಿನ ರಜ ಉಪಮೃದಿತ ನಿಜ ವೃಜಿನ ಜಹದುಪಳ ತನು ರುಚಿರ ಪರಮ ಮುನಿವರ ಯುವತಿನುತ ಕುಶಿಕ ಸುತ ಕಥಿತ ವಿದಿತ ನವ ವಿವಿಧ ಕಥ ಮೈಥಿಲ ನಗರ ಸುಲೋಚನಾಲೋಚನ ಚಕೋರ ಚಂದ್ರ ಖಂಡ ಪರಶು ಕೋದಂಡ ಪ್ರಕಾಂಡ ಖಂಡನ ಶೌಂಡ ಭುಜದಂಡ ಖಂಡ ಪರಶು ಕೋದಂಡ ಪ್ರಕಾಂಡ ಖಂಡನ ಶೌಂಡ ಭುಜದಂಡ ಚಂಡಕರ ಕಿರಣ ಮಂಡಲ ಬೋಧಿತ ಪುಂಡರೀಕ ವನ ರುಚಿಲುಲ್ಟ ಕಲೋಚನ ಮೋಚಿತ ಜನಕ ಹೃದಯ ಶಂಕಾತಂಕ ಪರಿಹೃತ ನಿಖಿಲ ನರಪತಿ ವರ್ಣ ಜನಕ ದುಹಿಜ್ ಕುಜ ಜಟ ವಿಹರಣ ಸಮುಚಿತ ಕರತಳ ಶತಕೋಟಿ ಶತಗುಣ ಕಠಿಣ ಪರಶುಧರ ಮುನಿವರ ಕರಧೃತ ದುರವನ ಮತಮ ನಿಜ ಧನುರಾಕರ್ಷಣ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಪರಮೇಷ್ಠ್ಯ ಕ್ರತುಹರ ಶಿಖರಿ ಕಂದುಕ ವಿಹೃತ್ಯುನ್ಮುಖ ಜಗದಿರುಂತು ತಜಿತ ಹರಿ ದಂತಿ ದಂತ ದಂತು ರೋರೋಂತ ದಶವದನ ದಮನ ಕುಶಲ ದಶಶತ ಭುಜ ಮುಖ ನೃಪತಿ ಕುಲ ರುದಿರ ಜ್ವರ ಭರಿತ ಪೃಥುತರ ತಟಾಕ ತರ್ಪಿತ ಪಿತೃಕ ಭುಗುಪತಿ ಸುಗತಿ ವಿಹತಿ ಕರ ನತ ಪರುಡಿಶು ಪರಿಘ. ஸ்ரீமத் ராமாயணம் என்னும் ஆதிகாவியம்
அதே அந்த இதிகாச சிரேஷ்டமான ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை நமக்கு அனுகிரகித்த மகர்ஷி வால்மீகி. வாங்கரும் பாதம் நீட்டி வகுத்த வான்மீகி என்பான் தீங்கவி செவிகள்ளார்த்த தேவரும் பருகச் செய்தான் ஆங்கவன் புகழ்ந்த நாட்டை என்று கம்பநாட தெரிவிக்கின்றார். அப்பேற்பட்ட வால்மீகி மகர்ஷி கொடுத்த ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தின் சாரத்தை பல மகான்கள், பல ஆச்சாரிய புருஷால் அதனுடைய சாரத்தை எடுத்து அவ்வோ மொழியில் உள்ள சங்கிரக ஸ்லோகமாகவோ பாசுரமாகவோ பாடியிருக்கா. ஸ்ரீமத் ராமாயணம் என்பது ஒரு பிருகத்தான ஒரு கிரந்தம். உத்தரகாண்டத்தோடு சேர்த்து பார்த்தா 24,000 ஸ்லோகங்கள். அதை பாராயண கிரமத்தில் வச்சுண்டா 9 நாட்கள் அல்லது 48 நாள் மண்டலமாக செய்து அல்லது வருஷம் முழுக்க பாராயணம் பண்ணக்கூடியவாள்லாம் இருக்கா. ஆனா அதனுடைய நடை என்பது ஒரு அழகான நடை. ஏன்னா அது பிராச்சீனத்துல வந்த காவியம், அனுஷ்டுப் சந்தஸ்லயே இருக்கும். அதனால கச்சதா மாதுல குலம் பரதேன ததானகா சத்ருக்னஹா நித்திய சத்ருக்னஹா நீத பிரீதி புரஸ்கிருதா, ரொம்ப சுலபமான ஸ்லோகங்கள், ஆதி காவியம். ஆனா அல்பஸ்ச காலோ பகவஸ்ச விக்னாஹாம்பா, த டைம் இஸ் வெரி வெரி லிட்டில், த இம்பெடிமெண்ட்ஸ் ஆர் சோ வெரி ஹை. எவ்வளவோ அப்டக்கிள்ஸ் இருக்கு. ஏன் ஒரு இடத்துல இன்றைய காலகட்டத்தில் போகணும்னா அதுக்கு கையில் ஒரு சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று வேணுமா இருக்குது, கையில் போட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு கவச்சம், முக கவச்சம், இல்லையா, இதெல்லாம் போட்டுன்னு வர வேண்டியதாக இருக்குது. முதல்ல அவள் ஏற்பாடு பண்ணுறவா நம்மளை விடுவாளா, தள்ளி தள்ளி உட்காரணுமா, எவ்வளவு இப்போ ஏர்போர்ட்லாம் போனால் அங்கேயே வந்து கிராஸ் போட்டு வச்சுட்றா, இந்த இடத்துல உட்காராதீங்க அந்த இடத்துல உட்காராதீங்க. நடுவில் ஏகாக்கின்னு ரமேத்தன்னு சாஸ்திர வாக்கியம். தனியாக இருந்து ரமிக்கவே முடியாதுன்னு பெருமாள் சொல்கிறார். கூடியிருந்து குளிர்வோங்கிறார். ஆனால் இப்போ ஏகாக்கின்னு ரமேத்த, இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் திருமடந்தை மண்மடந்தை இருபாலும் திகழங்கிறா. இந்த பக்கம் யாரும் உட்காரக்கூடாது, இப்போ 2 பக்கமும் யாரும் உட்காரக்கூடாது, ஏகாக்கி ஒரே ஆள். அப்படி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஒரு 4-5 ஆஸ்திகாள் வரா. நிறைய ஆஸ்திகாள் லைவ்ல கேட்பா. இப்போ எங்களுக்கெல்லாம் எப்படி ஆயிடுத்துன்னா, இப்போ கூட்டத்தை பார்த்தா உபன்யாசம் பண்ண தெரிய மாட்டேங்கிறது. இந்த மாதிரி யந்திரம்லாம் போட்டு வச்சிருக்கா பாருங்க. அந்த யந்திரத்தை பார்த்து தான் போன ஒரு காட்டத்தில் மக்களை பார்த்தா தான் சொல்ல தெரியும், யந்திரத்தை பார்த்தா சொல்ல தெரியாது. இப்போ யந்திரம் அசையறதே இல்லை பாருங்க. ஒரே இடத்துல அவிகாராய சுத்தாய நித்யாயன்னு இருக்கு. அதை பார்த்தே பண்ணிவிடலாம். கரியான் ஒரு காளைன்னு கருப்பா வேற இருக்கு. சாக்ஷாத் மூலமூர்த்தியை பார்க்குற மாதிரியே இருக்கு அந்த யந்திரத்தை பார்த்தா. அதனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் நீங்கள்லாம் ஒரு 4 பேர் வந்து கேட்குறேன், பல்லாயிரம் மக்கள் யூடியூப் லைவ்ல கேட்குறான்னா, இட் கம்ப்ளீட்லி ஷோஸ் தி இன்ட்ரெஸ்ட் யூ ஆல் ஹேவ். அப்பேற்பட்ட நமக்கு கூட காலம்ங்கிறது குறைச்சல். காலம்னா என்ன சொல்றது, டெடிகேட்டிங் ஆர் செல்ஸ் டு ரிசைட்டிங். அப்படி இருக்கும்போது ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தின் சாரத்தை எப்படி சொல்லலாம் என்றால் பாசுரங்களாக சொல்லலாம். இப்போ பெருமாள் திருமொழி என்னும் பிரபந்தத்தில் குலசேகர ஆழ்வார் ஒரு திருமொழி பாகம் முழுக்கவே ராமாயணத்தை சங்கிரகமாக சொல்லியிருக்கார். மன்னுபுகழ் கோசலைத்தன் மணிவயிறு வாய்த்தவனே, கோசலையின் பிள்ளையே, தாசரதி தாலேலோ தசரதனின் பிள்ளையே, அப்புறம் வந்து சிற்றவை தன் சொல் கொண்ட ஸ்ரீராமா தாலேலோ சித்தியின் பேச்சை கேட்டவனே, அப்புறம் வந்து அருங்காணம் அடைந்தவனே அற்றவர்கட் கருமறைந்தே அயோத்தியம் நகருக்கு அதிபதியே, எல்லாம் ராமாயணம் முழுக்க அந்த ஒரு பாசுரத்துல வந்திருக்கு. சொல்றது தமிழ் பிரபந்தத்துல. அதே மாதிரி திருச்சித்திரக்கூட பாசுரங்கள் 10 பாசுரங்கள் கடைசியில குலசேகர ஆழ்வார் முடிக்கிறார். அங்கும் முழுக்க ராமாயணத்தின் சாரத்தை சொல்றார். அன்னு சராச்சரங்களை வைகுந்தத்தேத்தி அடலவ பகையேறி அசுரர் தம்மை வெண்ணுன்னு முழு ராமாயணம் அங்க வந்து கொடுத்து. சித்திரகூட திருப்ப சிறுக்காக்கை முலை திண்டன்னு பெரியாழ்வார் ஒரு பதிகம் முழுக்க ராமாயணத்தை பாடியிருக்கார். சரி, இத்தனை ஆழ்வார்கள் கொடுத்த பாசுரங்கள்ல எதெல்லாம் ராமாயணத்தின் வரிகள் என்று பெரியவாச்சான் பிள்ளை ஒவ்வொரு வரியாக எடுத்து 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 மேலும் கீழும் அமைத்து கோத்து கொடுத்தா முழு ராமாயணமே வந்துடுத்து. பாசுரங்களின் படி வந்ததால் பாசுரப்படி ராமாயணம்னு பேர். திருமடந்தை மண்மடந்தை இருவாலும் திகழ நலமந்தமில்லதோர் நாட்டில் பேரின்பத்து அடியரோடு தனிக்கோல் செல்ல விற்றிருக்கும் அயர்வரும் அமரர்கள் அதிபதியான அணியார் பொழில் சூழ் அரங்கநகரப்பன் அலைநீர் கடலுள் அழுந்தும் நாவாய் போல் ஆவாரார் துயன்றி துலங்கும் நல்ல அமரர் துய தீர வல்ல வாழ்வை பாழ்படுக்க வெண்ணி கல்லை பெண்ணாக்கி வாளால் சிறையறுத்து மைதிலியை மனம் புணர்ந்து முழு ராமாயணம் வந்துடுத்து. அது தமிழுக்கு இருக்கக்கூடிய பெருமை. அந்த தமிழை வைத்துக்கொண்டு ஆழ்வாராதியர்கள் செய்த ஒரு மேஜிக். அதே விதத்தில் சம்ஸ்கிருதத்திலும் ஒரு கிரந்தத்தை அமைத்து எல்லோருக்கும் வாக் சாமர்த்தியத்தை கொடுக்க வேண்டும். யோசிச்சு பாருங்க, எங்க இருந்தாலும் சொல்லுவா, அப்பா இவர் நன்னா வாய்க்காரர், எங்க போனாலும் பழைச்சுப்பார் அப்படின்னா, நன்றாக பேசினால் எவ்விடத்தில் சென்றாலும் பிழைத்து கொள்ளலாம். அப்படின்னா வாக் சாமர்த்தியம் வரணும்னா நான் சுத்தி வேண்டும்.
தேசிகன் எடுப்ப ஜிஹ்வாக்ர சிம்ஹாசனம் அபியுபேயாக. ஹயக்ரீவன் எங்க உட்காரணும்னு கேட்டார். எங்க உட்காரலாம்? திருவேந்திபுரத்துல உட்காரலாம், செட்டி புண்ணியத்துல உட்காரலாம், நங்கநல்லூர்ல உட்காரலாம், நம்ம ஆத்து பெருமாள் சன்னதியில உட்காரலாம். இல்ல, ஜிஹ்வாக்ர நாக்கு நுனியில ஹயக்ரீவன் உட்காரணுமா, ஜிஹ்வாக்ர சிம்மாசனம் போட்டு உட்காரணுமா. தேசிகன் சொன்னார், அந்த இடத்துல நகரக்கூடாது. சிம்மாசனத்தை போட்டு கீழே என்ன ஃபெவிகால் எல்லாம் போட்டு நாக்கு நுனியில ஹயக்ரீவன் உட்காந்துண்டாதான். எல்லாரும் சொல்லுவா யோசிச்சுட்டு பேசணும், கரெக்டு தான். ஆனா ரொம்ப யோசிச்சுட்டு அப்புறம் பேசக்கூடாது. இன்று கூடியிருக்கக்கூடிய எப்ப பேசி முடிக்கும் அது. அதனால அந்த நாக்கு நுனியில ஹயக்ரீவன் உட்காரணம்னா ஜிஹ்வாக்ர சிம்ஹாசனம் அபியுபேயாக. அந்த நாவில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள், பல பேர் பேச்சு வருதுன்னு வச்சுக்கோ, அது எனக்கு எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல, அது ஒரு வார்த்தை இப்படியே ஆயிடும். எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல, என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல, இப்போ சொல்ல வந்தேன், நேத்து ஞாபகம் இருந்தது, விஷயத்துக்கு வாங்கோ. அப்படின்னா நாக்குக்கு பிராக்டிஸ் தேவை. இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, ஜிம்முக்கெல்லாம் போய் கார்டியோ பண்ணுங்கோ, வார்ம் அப் பண்ணுங்கோ, இந்த பெல்ஸ் எடுங்கோ, அந்த ட்ரம்ஸ் எடுங்கோ, இதெல்லாம் சொல்றா. இதெல்லாம் உடம்புக்கு பயிற்சி. பாபா ராம்தேவ் வயத்து உள்ள போயிட்டு வருது, கபால் பாட்டி எல்லாம் பண்ற, இது பண்ணுங்க, முடி வளரும், என்னென்னமோ சொல்றாரு அவர். இதெல்லாம் உடம்புக்கு. நாக்குக்கு அதுக்குதான் தேசிகன் ஜட கிரண சகல தர ஜட்டில நட்டಪತಿ ಮಕುಟ ತಟ್ಟ ನಟ್ಟನ ಪಟ್ಟು ಬಿಬುದ್ಧ ಸರಿದತಿ ಅತಿ ಬಹುಳ ಮಧುಗಳನ ಲಲಿತ ಪದ ನಳಿನ ರಜ ಉಪಮೃದಿತ ನಿಜ ವೃಜಿನ ಜಹದುಪಳ ತನು ರುಚಿರ ಪರಮ ಮುನಿವರ ಯುವತಿ ನುತ. Betty bought some butter. Which Betty bought was bitter, so she put some better butter into the bitter butter to bake the bitter butter better. இதை சொல்றோம் இல்லையா, ஆங்கில மொழியில பி சி கிடையாது, சம்ஸ்கிருதத்துல உண்டு. நான் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றேன் ரகுவீர கத்தியத்துல, எவ்வளவு தா வருது பாருங்க. கவி கதக சிம்ஹ கதிதம் கठोर சுகுமார கும்ப கம்பீரம் பவ பய பேஷஜ மேதத் படத மகாவீர வைபவம் சுதியா. 4 ப 3 த 3 க போச்சு. எதிர்க்க இருக்க வேற மேல அமிர்தவர்ஷினி தான் இல்லையா. அப்பேற்பட்ட ஒரு கிரந்தம் இது. இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஜஸ்டிஸாக இருக்கார் வி ராமசுப்ரமணியம்னு. அவர் நான் ஹைதராபாத்தில் ஒரு தடவை 5 நாள் நாளனிலேருந்தும் பண்ணுவேன், ஈவினிங் கேளுங்கோ யூடியூப்பில், ராமாயணத்தின் ரகசியங்கள்னு. அந்த ஆர்கனைசரோட ஏற்பாடு ஃபங்க்ஷனில் அவர் எழுதியிருந்தார் அன்னைக்கு சீஃப் கெஸ்ட்டாக. நானும் வரும் இதில் ரகுவீர கத்தியத்தை மனப்பாடமாக சொல்வார், ஃபுல் பைஹார்ட்டாக சொல்வார் சீஃப் ஜஸ்டிஸ். ஏன் அப்படின்னு கேட்டால், பக்திங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் விஷயம் தெரிஞ்சவா ஸ்மார்த்தாளோ வைஷ்ணவாளோ யாரா இருந்தாலும் சின்ன வயசுல இதை கத்துக்கணும். ராமாயணம் முழுக்க வந்துருது, நாக்கு சுத்தி வரும். கேட்டுக்கொள்ளுங்கள், சொல்லுங்கள், இதெல்லாம் வரவே வராது. லா நிக்கும், நான் நிக்கும், ழா நிக்கும். அந்த ழகாரமும் நகாரமும் லக்காரமும் நிக்கணும்னா ரகுவீர கத்தியம். இது மாதிரி ஒரு எக்ஸசைஸ் இல்லை. அந்த ரகுவீர கத்தியத்தை 750 வருடங்களுக்கு முன்பு நம் காஞ்சிபுரத்தில் அவதரித்த சுவாமி வேதாந்த தேசிகன் திருவஹீந்திரபுரம் என்னும் திவ்யதேசத்திலிருந்து அர்ச்சா திருமேனியோடு கூடிய ராமபிரானினுடைய சந்நிதியில் இருந்து எழுதின கிரந்தம். இது கத்தியம், இட்ஸ் ப்ரோஸ், நாட் போயட்ரி. சில லைன்ஸ் ஷார்ட்டா இருக்கும், சில சூர்ணிக்கைகள் பெருசா இருக்கும். அந்த ஸ்ரீ ரகுவீர கத்தியத்துல இதுக்கு இன்னொரு பேர் நேத்தே சொன்னேன், பூர்வ சரித்திரம் நேற்று சாஸ்திரா சத்சங்கல சொன்னேன். இது கத்தியம். ரெண்டாவது சூர்ணிக்கையா இருக்கும், ஒவ்வொன்றும் சூர்ணிக்கை, சிலது எல்லாம் ஒரு பேசேஜா இருக்கும். இதுக்கு பிரசித்தமான பெயர் ரகுவீர கத்தியம், மகாவீர வைபவம்னு பேர். மகாவீர்னா நம்ம ஏதோ ஜீன மதத்தில் இருக்கக்கூடிய சுவாமி ஏதாவது சொல்றாருன்னு வச்சுருக்கோம், மகாவீர ஜெயந்தின்னு அதை கொண்டாடலான்னு வச்சுருக்கோம். சனாதன தர்மத்தில் மகாவீரன் என்னால் ராமன். நாளன்னைக்கு என்ன நாளுன்னு கேட்டா நீங்க மகாவீர ஜெயந்தின்னு சொல்லணும். ராமனுக்கு மகாவீரன்னு பேர். ஜீன மதத்தில் அவர்கள் மத குருவை மகாவீரர்னு கொண்டாடுறா, அது அவர்களுடைய இஷ்டம். இது பாரத தேசம், டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி, தே ஹேவ் த ரைட். ஆனா சனாதன தர்மத்தில் மகாவீரன் என்பது ராமன். அந்த மகாவீரனான ராமனுடைய வைபவத்தை சொல்ல வந்த கிரந்தம் ரகுவீர கத்தியம் என்று பெயர். அதுல பாலகாண்டத்தை மட்டும் 20 சூர்ணிக்கைகளை சாதிச்சிருக்கார். ஜெய ஜெய மகாவீர. சங்கிப்தமா சொல்லிவிடுறேன், ஏன்னா இப்போ சீரியல்லாம் பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கோ. ரோஜா மாமி 8:30 மணிக்கு வரா இல்லையா, சித்தி அப்படிங்கிறவோ 2வது புனர் அவதாரம் பண்ணி 9 மணிக்கு வரா. இதில் என்ன சொல்லுவா, இதுவரை, இனி, தொடரும் 3 போடுறா இல்லையா. அதனால நான் இதுவரை சொல்கிறேன். ஜெய ஜெய மகாவீர.
மகாவீரனுக்கு வெற்றி உண்டாகட்டும். எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுங்க. யாராவது நம்மள ஒரு ஆத்துக்கு கூப்பிட்ற, உள்ள நுழையும் போது பாசிட்டிவா ஆரம்பிக்கணும். இப்போ ஏதாவது வர வாங்க உள்ள, அது ஒரே டிராஃபிக்கு, ஒரே லேட்டாயிடுத்து, ஒரு வண்டியா நின்றுட்டு இருக்கு. எப்படி நம்ம சுபமா பேசணும்னு கத்துக்கணும். கஷ்டம்தான். பாசிட்டிவா இருக்கணும். இப்ப கூட நம்ம என்ன நம்புறோம், இன்னும் 6 மாசத்துல இந்த வியாதி எங்கேயோ தொலைஞ்சு போயிட போறது, மறுபடியும் கூடியிருந்து ஆர்கே சென்டரில் குளிர்வோம், எல்லாரும் வந்து சேர போறோம். அப்படிதான் லைஃப்ங்கிறது பாசிட்டிவா தான் சார் இருக்கும். இது தீராது சார், இது போயிட்டே இருக்கும் சார், இப்படி போற வைக்க இப்படி சொல்லக்கூடாது. பகவான் கிட்ட பாசிட்டிவா இருக்கிறது நம்ம கடமை. அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன கொடுக்கிறார், நம்ம விலுப்த மூர்தன்ய லிபிக்ரமாணாம், நம்ம கர்மா இப்படிதான் இருந்தா அதை ஏத்துக்கணும். That also we should accept. ஜெய ஜெய மகாவீர, மகாவீரனே போற்றி. மகாதீர தௌரேய, தௌரியம்னா கஷ்டமான சந்தர்ப்பத்திலும் அசையாமல் இருப்பவன். அப்பா என்ன காட்டுக்கு அமிச்சுட்டார், என் தள்ளெழுத்து இப்படி இருக்கே அப்படின்னு இல்லாம போயிட்டார். தேவ திவுக்கிரீடாயாம் தாத்து, விளையாட்டுடையாரவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே சரணாங்களே, விளையாட்டாக உடையவன் தேவன். மகாசமர சமய சமுதித நிகில நிர்ஜர நிர்தாரித நிரவதிக மகாத்மிய, தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் யுத்தம் நடக்கச் செய்தே தன்னுடைய சாமர்த்திய பலத்தால் ஜெயிக்க தெரிஞ்சவன் எம்பெருமான். தசவதன தமித தெய்வத பரிஷதபியர்த்தித தாசரதி பாவ, தசரதனுக்கு சுபுத்திரனாய் சக்கரவர்த்தி திருமகனாய் தோன்றினானோ. அடுத்தது சொல்றார், தினகர குல கமல திவாகர. தினகர குல, தினகர குலம்னா சூரிய வம்சத்தில் இருந்த ராமனுக்கு முன்பாக இருந்த ராஜாக்கள் அத்தனை பேரும் தாமரையாக இருக்கச் செய்தே அந்த தாமரை அனைத்தும் மலருவதற்கு காரணமாக இருந்த கதிரவனின் கிரணங்கள் தான் ராமனாம் தினகர குல கமல திவாகர. தமிழ்நாட்டில் இருந்தபடியால் தினகரனையும் தெரிஞ்சிருக்கு தேசிகனுக்கு, திவாகரனையும் தெரிஞ்சிருக்கு. அதனால தாமரை மலர்றதும் தெரிஞ்சிருக்கு. அதனால திவிஷததிபதி ரண சகச்சரண சதுர தசரத சரமருண விமோசன. ருணம்னா கடன், ஒருவன் கடைசியா படக்கூடிய கடன் பித்ரு ருணம். பெண்ணோ பிள்ளையோ பித்தால் அந்த கடன் தீரும். தசரதனுக்கு கடனே வைக்கக்கூடாது அப்பாக்குங்கிறதுக்காக பிள்ளையாக பிறந்து அப்பாவுக்கு கடனை தீர்த்தான். சரமருண விமோசன. கோசலசுதா குமாரபாவ கஞ்சுகித காரணாக்கார, கௌசல்யின் வயிறு நிறைய செய்தானே இல்லையா, என்ன நோம்பு நோற்றார்களோ இவனை பெற்ற வயிறுடையாள் ஆழ்வார் எடுக்கிறார். ராமன் ரோட்ல அப்படியே நடந்து போறாரு இல்லையா பந்தையில், எல்லாரும் பேசிப்பாளாம், ஐயோ இப்பேற்பட்ட மாணிக்கத்தை பெத்தெடுக்கிறதுக்கு அந்த யசோதைங்கிற யசோதை என்னதான் பாக்கியம் செய்தாளோ. அப்பேற்பட்ட கௌசல்யா சொல்றார், கோசலசுதா குமாரபாவ கஞ்சுகித காரணாக்கார கௌமார கேளி, சிறு பிள்ளைகளின் விளையாட்டு போல் கோபாயித கௌஷிகாத்வர. விஸ்வாமித்திரர் பின்று சென்றான். என்ன பண்ணார், ரணாத்வர துரிய பவ்ய திவ்யாஸ்திர பிருந்தவந்தித. விஸ்வாமித்திரருடைய யாகத்தை சம்ரக்ஷணம் பண்ணும் போது ஒவ்வொரு அஸ்திரமும் ராமரை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணும்படியாக இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவனே. பிரணத ஜன விமத விமதன துர்லலித தோர்லலித தனுதர விஷிக விதாடன விகடித விஷராரு ஷராரு தாட்டக்கா தாட்டக்கேய. கூர்மையாக உள்ள பல அம்புகளை கூர்த்தீட்டி தான் அந்த தாட்டகையையும் தாட்டகேயன் என்று தாட்டகாவின் பிள்ளையான சுபாகுவையும் தன் வீரிய பராக்கிரமத்தால் கொன்னு துஷ்ட நிரசனம் செய்தவன். ஜட, இது பாருங்க அடுத்த ஒரு சூர்ணிகை, இதெல்லாம் நேற்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன், அப்புறம் கேளுங்க. ஜட கிரண சகல தர ஜட்டில நட்டபதி மக்குட்ட தட்ட நட்டன பட்டு விபுத சரித அತಿ ಬಹುಳ ಮಧುಗಳನ ಲಲಿತ ಪದ ನಳಿನ ರಜ ಉಪಮೃದಿತ ನಿಜ ವೃಜಿನ ಜಹದುಪಳ ತಾನು ருச்சிர பரமமுனிவர யுவதினுத. என்ன அர்த்தம் தெரியுமோ, பெருமாளுடைய திருவடிங்கிறது ஒரு தாமரையாம். யோசிச்சு பாருங்க. இப்ப நீங்க அப்படியே கற்பிக்கணும், பெருமாள் ஆதிசேஷன் மேல சயனிச்சாரிச்சுன்னு இருக்கார். அங்க பெருமாளுடைய திருவடி அப்படியே பெட்டு ஓரமா வந்து இப்படி இருக்கு, அது கவிழ்த்த தாமரை மாதிரி இருக்கு. தாமரையிலேருந்து 2 வருதான், ஒன்னும் மது தேன், அந்த தேனானது அப்படியே வழிஞ்சுட்டு இருக்கான். அது என்னவாச்சுன்னார், அதுதான் சிவபெருமான் ஜடைக்கு போச்சுன்னார். எதுன்னா கங்கை, கங்கைங்கிறது மது. ஜட கிரண, குளிர்விக்கக்கூடிய கிரணங்களோடு கூடிய பிறைச்சந்திரனோடு கூடிய ஜடாமுடி தாங்கி இருக்கக்கூடிய சிவபெருமானுடைய அந்த ஜடாபாரத்தில் தங்கி உள்ள தேனை ஒத்திருக்கக்கூடிய 14 years முடிச்சுட்டு தான் வருவேன் லக்ஷ்மணா பரதா.
அப்படின்னா சில டிசிஷன்ஸ் அவர் கட்டுப்பட்டு நடக்கிற மாதிரி தெரியும். ஆனா ராமா இஃப் இஸ் ஃபர்ம் ஆன் சம்திங் he will not listen to anybody. அனன்ய சாசனிய, இன்னொத்தரால ராமரை கமாண்டே பண்ண முடியாது. he will do what is right. if he feels it is wrong he will not do it. இப்போ ஷூர்பனகாங்கிற ஒரு அழகி வந்து நடக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க, ராமா நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னா அந்த காலத்து ராஜாக்களுக்குலாம் 2-3 கல்யாணம் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப ஈஸி. ஓகேம்மா யூ ப்ளீஸ் ஸ்டே ஹியர், லக்ஷ்மணா பஞ்சாங்கத்தை பாருன்னு சொல்லியிருக்கலாம். அவர் ஃபர்மாக இருந்தார். இந்த யுகத்தில் இந்த அவதாரத்தில் ஒரு பத்னி தான். அன்று எம்மை கரம் பற்றிய வைகல்வாய் இந்த இப்பிறவிக்கு இரு மாதரை என் சிந்தையாலும் தொடேன். அதனால அதை சொல்லினார். அனன்யசாசனிய அடுத்த சூர்ணிகை பிரணத பரத மகுட தட கட்டித பாதுகாக்ரியாபிஷேக நிர்வர்த்தித சர்வலோக யோகக்ஷேம. அழகான இது கட்டம். இது தேசிகன் வந்து அந்த ரகுவீர கத்தியத்தில் சூர்ணிகைகள் ப்ரப்போர்ஷனேட்டா அமைக்கல. ஞாபகம் வச்சுங்கோ, பாலகாண்டம் ராமர் பிறப்பிலிருந்து சீதையை கல்யாணம் பண்ணிக்கிற வரைக்கும் எவ்வளோ வருஷம் நினைக்கிறேள், எவ்வளோ ஸ்லோகம் நினைக்கிறேள்? 2500 ஸ்லோகம் தான் பாலகாண்டம். 2500 ஸ்லோகாஸ் தான். அதுக்கு 20 சூர்ணிகை. ராமன் வளர்ந்து அவனை காட்டுக்கு அனுப்பலாமா கூடாதா, அவன் காட்டுக்கு சென்றது, காட்டுக்கு போன அப்புறம் நடந்ததை சொல்லலை, காட்டுக்கு போகலாமா கூடாதா, காட்டுக்கு போனது வரைக்கும் 7500 ஸ்லோகங்கள். ராமர் பிறப்பிலிருந்து 24 வயசு வரைக்கும் 24 years of Rama's life 2500 ஸ்லோகாஸ். 1 week in Rama's life 7500 ஸ்லோகாஸ். அதுதான் அயோத்தியா காண்டம். அப்படின்னா எவ்வளவு இமோஷன் இருக்கும் பாருங்க அந்த அயோத்தியா காண்டத்துல. அந்த அயோத்தியா காண்டத்துல கொஞ்சம் ஏசி ஜாஸ்தி படுத்த முடியுமா சார்? அந்த அயோத்தியா காண்டத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த கட்டம் கிட்டத்தட்ட ஒரு இப்போ ஒரு 12-13 சூர்ணிகையில முடிச்சிருவார். ரொம்ப குறைச்ச சூர்ணிகை, ஆனா அதுல அவ்வளவு டீப்பா ஒரு மீனிங் இருக்கும். இப்போ இந்த பிரணத பரத மகுட தட கட்டித பாதுகாக்ரியாபிஷேக நிர்வர்த்தித சர்வலோக யோகக்ஷேமங்கிற இடத்து வரைக்கும் சொல்றேன். மகுட தட, மகுடார்ஹமான ஷிரஃப் பிரதேசத்தில். இப்போ இப்படி சிம்பிளா வச்சுக்கோங்களேன், நான் வரேன் உங்க ஆத்துக்கு வந்த உடனே நான் செருப்பை வெளியில கட்டி வைக்கிறேன். நாளைக்கு அந்த இப்போ அப்பார்ட்மெண்ட் காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்தால் காமனாக ஏதாவது ஒரு மெய்ட் சர்வெண்ட் வந்து அந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணிவிடுவா, படியெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிடுவா. இப்போ ஆற்றுக்குள்ளே செருப்பு வச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு ஒரு மெய்ட் சர்வெண்ட் வருவா. அவள் பாவம் 5-6 இடத்துக்கு போகிறவா டக்குன்னு ஒரு வீட்டு வேலையாக முடிச்சுட்டு போனாதான் உண்டு. இப்போ கீழே எல்லாம் செருப்பு இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, என்ன பண்ணிவிடுவானா எல்லா செருப்பையும் எங்கேயாவது மேலே தூக்கி வச்சுருவா. அது வச்சுருவா, அது கீழே என்ன இருக்குது மேலே இருக்குது, அவளுக்கு அடுத்தடுத்த காரியம் நடக்கணும், செருப்பு வச்சுட்டு போயிடுவாங்க. இப்போ நான் வந்து அடுத்த நாள் போனோடனே வச்ச இடத்துலையே தேடிட்டு போய் செருப்பு காணுமே, நம்மளதே ஒரு சுமாரான செருப்பாச்சு, இதோ எடுத்துக்கூடிய ஆள் கூட இருக்காளா, நம்ம செருப்பை பார்த்தா மேலே ஒருத்தர் நான் 50 ரூபா வச்சுட்டு போயிடுவேன், நன்னா வாங்கிக்கோங்கன்னு. அந்த செருப்பை போய் எவனாவது எடுத்துட்டு இருக்கானே அப்படின்னு சுற்றி பார்த்தா அந்த ஆத்து மாமியோ மாமா வருவா. அங்கே மேலே இருக்கு பாருங்க, பாதுகாக்ரியாபிஷேக, பாதுகா பட்டாபிஷேகம் நடந்திருக்காங்க. அதனால இப்போ என்னென்னா, இப்போ அதை வேற கையை சுத்தம் பண்ணிட்டு இப்போ அந்த சானிடைசர் ஒன்றும் எனக்கு எங்கேயாவது கையில் போட்டுன்னு அப்புறம் குழம்பு சாப்பிட்டா அது வயிற்றுக்குள்ளே போயிடுமேன்னு வேற பயம் இல்லையா. அது என்ன சொல்கிறா, போட்டுன்னு இப்படி பண்ணாதீங்க, நெருப்பு வருங்கிறா. ஆல்கஹால் தேய்ச்சிக்க கூடாது, கையை அலம்பிண்டு அதை சாப்பிடணும், இதை போட்டுன்னு கையை அலம்பிக்கிறதா, இதை போட்டுக்காமன்றது தெரில. செருப்பு அங்கே தூக்கி வச்சுருவா. இப்போ அவளை நான் கேட்டேன்னு வச்சுங்கோ, செருப்பு எங்கே இருக்குன்னு, அது அங்கே இருக்கு பாருங்கோ. ஏன்னா நோபடி வில் லைக் டு டச் சம்படி எல்சஸ் ஃபுட்வேர். ஞாபகம் வச்சுங்கோ. எடுத்தா கூட நம்ம எப்படி எடுப்போம் தெரியுமோ, கால் அப்படியே அந்த அளவுக்கு திரிவிக்ரமாவதாரம் மாதிரி தூக்கி அந்த விரல் அதுக்குள்ள போட்டு அப்புறம் அதை எடுப்போம். கையால நம்ம தொடவே மாட்டோம். இன்னொருத்தர் பாதுகையை ஞாபகம் வச்சுங்கோ. இதுதானே ஹியூமன் மென்டாலிட்டி சார். லெட்ஸ் பி பிராக்டிக்கல். பரதன் என்ன பண்ணான் தெரியுமோ, ஷிரஸ் மேல வச்சிருந்தான். எந்த தம்பி வச்சுப்பார் சார், பி பிராக்டிக்கல். அதை வச்சுன்னு வேற ஏதாவது ஒண்ணு வேணா பண்ணுவார் தானே, வா நீங்க பண்ணுவரே ஒழிய அந்த பாதுகையை தூக்கி தலையில வச்சுப்பரா.
இந்த இடத்துல சொன்னார், மகுட தட, மகுடார்ஹமான ஷிரஃப் பிரதேசத்தில், அந்த தலையில் கட்டித, கடனம் பண்ணப்பட்ட, அச்சா, பாதுகாக்ர, பாதுக சிரேஷ்டமான திருவடி நிலை ஆழ்வாருடைய, ஆழ்வார் சம்பிரதாயத்துல திருவடி நிலை ஆழ்வார்னு பேர். அது சும்மா செருப்புன்னு சொல்லக்கூடாது, அப்படின்னா எனக்கு உபன்யாசம் சொல்ல தெரியலையேன்னு அர்த்தம். திருவடி நிலை ஆழ்வார். ஆனா இதை நீங்க உங்க பேரன் பேத்திக்கு சொல்லி பாருங்க, திருவடி நிலை ஆழ்வாரை எடுத்துக்கொண்டு வா. அது என்ன 13வது ஆழ்வார் அவர்? பாதுகைக்கு அது பேர் மரவடி. அபிஷேக, என்னாச்சு, பரதன் வந்து சொல்றான், அண்ணா நீ இல்லாம என்னால வாழ முடியாது அண்ணா, வந்துரும். ஜாபாலி சொல்லி பார்த்தார், யாரு சொல்லி பார்த்தா, ராமர் வரல. ராமனுக்கான பரதனுக்கு ஏதாவது சமாதானம் பண்ணி அனுப்பணும். லக்ஷ்மணா உள்ள அதை போய் எடுத்துட்டு வா அப்படிங்கிறார். அதை எடுத்துட்டு வானா ஏதாவது ஒரு தனிஷ்க் வைரமா, ஏதாவது ஒரு டைமண்ட் செட் எடுத்துன்னு வர சொல்றாரான்னு பார்த்தா எல்லாரும் நம்ம செந்தில் கார்த்திகேயன்லாம் டிவி சேனல்லேருந்து அதை பார்க்குறா. என்ன கேள்வி கேட்கலாம், எல்லாரும் ஜூம் பண்ணி கேமராவை ஃபோக்கஸ் பண்ணா என்ன வருது? பெருமாளுடைய பாதுகை வருது. ஐய, இதையா போய் என்னமோ பில்டப் கொடுத்து எடுத்துன்னு வாங்குறார். எடுத்துன்னு வந்த உடனே ராமர் என்ன சொன்னார், கீழே வையினர் வச்சுட்டான் லக்ஷ்மணன். அதிரோஹர்ய பதப்யம் பாதுகே ஹேம பூஷிதே, அந்த ஸ்வர்ணத்தோடு பொருந்திய பாதுகை மேல ராமர் ஏறினார், இறங்கினார். லக்ஷ்மணா இது அவன்கிட்ட கொடு. பரதனுக்கு கொடுத்தார். பரதன் பணிவோடு 2 பாதுகையை வாங்கி சிரசில் வைத்தான், சென்றான். சார் இவ்வளவு நாளி ராமர் வேணும்னு அழுத, பாதுகை கிடைச்ச உடனே சிரிச்சுட்டே போயிட்டார். ஆமா, அவர் எதிர்பார்த்தது ஒரு ராமனை, கிடைத்தது 2 பாதுகா தேவிகள். அழைத்து சென்றான். அதனால நிர்வர்த்தித சர்வலோக யோகக்ஷேம. யோகக்ஷேம எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பகவத்கீதை. யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம் அப்படின்னு நம்ம நிதிஷ் பரத்வாஜ் வரத்துக்கு முன்னாடி காலங்காத்தால பிஆர் சோப்ரா சொல்றார். அப்படின்னு சங்க ஊதி பரித்ராணாய சாதூனாம் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு போகும். யோகக்ஷேமம்னு இருக்கு இல்லையா, அங்க அந்த யோகக்ஷேமத்தை வேற எங்கே கேட்டிருக்கேள்? யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம். எல்ஐசி 2 கையை நீட்டின்னு இருக்கா பாருங்க, கீழே யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம்னு இருக்கும். பகவத்கீதா வாக்கியம் கரெக்டா? யோகம்னா என்ன? கிடைக்காதது கிட்டினால் அது யோகம். ஞாபகம் வச்சுங்கோ. இந்த இடத்துல எடுக்கிறார் அர்த்தம். யோகோ நாம அப்பிராப்தஸ்ய பிராபணம். அப்பிராப்தஸ்ய பிராபணம்னா கிடைக்க முடியாதது, கிடைக்க நினைக்காதது கிட்டினால் அது யோகம். முன்னெல்லாம் இப்பெல்லாம் ஏமாந்து போறது இல்லை. இந்த ஸ்டார்டிங் ஜிமெயிலாம் செக் பண்ணும்போது அதில் வரும், இலியானா குவிஸ் அப்படின்னு நைஜீரியாலேருந்து எழுதுவோம். யூ ஹவ் ஒன் லேக் $1 million ஜாக்பாட் அப்படின்னு மெயில் வரும். அதில் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நமக்கா, யார்கிட்டையும் சொல்லவும் மாட்டோம் இந்த மாதிரி ஒரு மெயில் வந்திருக்கு. அவன் என்ன பண்ணிவிடுவோம், சாமர்த்தியமாக சென்ட் மீ யுவர் பேங்க் டீட்டெயில்ஸ். நம்மளும் ரொம்ப சாமர்த்தியமாக சத்தியம்பத தர்மம் சரன் பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் அனுப்பிச்சிருவோம். கொஞ்சம் நாழி ஆனவுடனே சி ஐம் காட் இன் அ ப்ராப்ளம். இப்போ கிடைச்ச வரைக்கும் யோகம், இவ்வளோ ரூபா கிடைச்சிடுத்து, ஒரே சந்தோஷம், யார்கிட்டையும் சொல்லவும் மாட்டோம். இத்தனைக்கும் நான் கேரளாலேயே இல்லை, லாட்ரி டிக்கெட் வாங்காமே கிடைச்சிடுத்து பாருங்க. இல்லையா, நான் மாமி எனக்கு அனுப்புகிறேன். சரி, கொஞ்ச நாளை கழிச்சு அவர் திரும்பி ஒரு மெயில் அனுப்பும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த மெயில் டீட்டெயில்ஸ். ஆக்சுவலி ஐ எம் காட் இன் மயமி ஏர்போர்ட். கேன் யூ ஜஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் $5,000? நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், $1,00,000 கிடைக்க போகிறது டாலர். சும்மா மேலே தானே $5,000 கேட்டால் 5,000 ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுவோம். அப்புறம் அந்த மெயிலேருந்து இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுலேருந்து இந்த மெயிலேருந்து பவுன்ஸ் ஆகும் மெயில் எல்லாம். ஏன்னா டிலீட் பண்ணிட்டா, மெயிலை டீஆக்டிவேட் பண்ணிட்டா. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி யோகம் இருந்தது, கிடைக்காதது கிடைச்சுடுத்து. ஆனால் கிடைச்சது நிலைக்கலையே. கிடைச்சது நிலைச்சுதான க்ஷேமம். கிடைக்காதது கிட்டினால் யோகம், கிடைச்சது நிலைச்சால் க்ஷேமம் இல்லையா? கிடைக்காதது கிட்டினால், இந்த நார்த்ல எல்லாம் ஒரு ஸ்வீட் பண்ணுவா, நமக்கெல்லாம் இந்த அதிர்சம் மனோகரம் உகோரை இதே பழகிடுத்து. இந்த யூபியில் பேட்டான்னு ஒன்று பண்ணுவா. இந்த பூசணிக்காய் என்னன்னா வேக வச்சுட்டு அதில் எவ்வளோ மடங்கு பூசணிக்காயோ அதில் 4 மடங்கு சர்க்கரையை போட்டு அதில் என்ன டைட்டாக ஒரு ஜெல்லி மாதிரி ஒன்று வரும். ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இனிப்பு பழம், அது அக்கார கனி.
நம்ம ஊரில் கிடைக்கலன்னு வச்சோம். இப்போல்லாம் கிடைக்கிறது 1980s 70sலாம் நார்த்தில் கிடைக்கிறது, சவுத்தில் கிடைக்காது, சவுத்தில் கிடைக்கிறது நார்த்தில் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி ஒரு கட்டம் இருக்கும்போது எனக்கு பேட்டா வேண்டும். ஒருத்தர் திடீர்னு ஒரு நாள் காத்தால கதவை திறக்கணும், பேட்டாவை கொண்டு கொடுக்குறார். ஆஹா, அப்பிராப்தஸ்ய பிராபணம் யோகம். ஆனா அதை சாப்பிட போகும்போது லால் பேத் லேப் ரிப்போர்ட் வருது, HbA1c is 11.3. இனிமே ஷார்ட்டா தத்விஷ்ணோஹோ பரமம் பதம் தான். இப்போ கிடைச்சிருக்கு, அனுபவிக்க முடியலையே, க்ஷேமம் இல்லை. யோக க்ஷேமம்னா ரெண்டும் நிலைச்சிருக்கணும். கிடைக்கணும், நிலைச்சிருக்கணும். பரதனுக்கு கிடைச்சுதான் பாதுகை, நிலைச்சு இருந்தாலாம் யோகக்ஷேமம். பாதுகாக்ராபிஷேக நிர்வர்த்தித சர்வலோக யோகக்ஷேம. உலகத்துக்கே யோகத்தையும் க்ஷேமத்தையும் கொடுத்தவள் பாதுகை. பியூட்டிஃபுல்லா எடுக்கிறது. இதெல்லாம் பாருங்க என்ன அழகா. சூர்ணிகை, இது சூர்ணிகையில கொண்டு வரணும். பிஷித ருச்சி விஹித துரித வலமதன தனய பலி புகனுகதி சரபச சயன திருண சகல பரிபதன பயச்சகித சகல சுர முனிவர பகுமத மகாஸ்திர சாமர்த்திய. அடுத்த சூர்ணிகை என்ன சார் இப்ப படிச்ச? கட்டப்பொட்டான்னு இருக்கேன், எங்க ரோடே தேவலாம் போல இருக்கு. பிஷித ருச்சி விஹித. பிஷிதன்னா என்ன? மாம்சம்னு அர்த்தம். மாம்சத்துக்கு பிஷிதான்னு பேர். சார் மாம்சத்திலேயே நீ இருக்கே சார், நீ என்ன படிச்சுட்டு டுடே ஃபுல்லி இட் இஸ் நான்வெஜ்ஜா இருக்கு அப்படின்னா பிஷித. பிஷித்தன்னா மாம்சம். மாம்சம் எப்படி இருக்கும்? ருச்சி. பிஷித ருச்சி. யார் வந்தா? விஹித துரித வலமதன. வலமதனன்னா வலன் ஒரு அசுரனோட சண்டை போட்டு ஜெயிச்சவன். இந்திரனுக்கு இன்னொரு பேர் வலமதனன்னு பேர். வலமதன தனய. தனயன பிள்ளை. இந்திரனோட பிள்ளை ஜெயந்தன். ஒரு அர்த்தத்துல ஜெயந்தன், ஆனா ராமாயணத்துல அது ஜெயந்தனா இருக்க முடியாதுன்னு தேசிகர் நிர்வாகம் பண்றார். வலமதன தனய இந்திரனுடைய பிள்ளை. அவன் யாரா வந்தான்? காக்கா ரூபத்துல வந்தான். காக்காவா வந்து அந்த சித்திரக்கூட்டத்துல அந்த மரத்தின் கிளையில் அமர்ந்து இருந்தான். ஆச்சா, அங்க கீழே ராமர் நன்னா அன்னைக்கு ஷார்ட் விட்டு வாயில வெத்தலையை போட்டுவிட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம்னு சீதையுடைய மடியில தலையை வச்சு படுத்துட்டு இருக்கார். சுகசுப்த பரந்தப்ப. சீதை அப்படியே கோதி விடுவோம். எவ்வளோ அழகா இருக்கார் எங்க ஆத்துக்காரர். படுத்துக்கும் போதும் அப்படின்னா அவர் முழிச்சுட்டு இருக்கும்போது கேட்கணுமான்னு அர்த்தம். படுத்துட்டு இருக்கும் போதே இவ்வளவு அழகா இருக்காரே, பா நடந்தார் முழிச்சிருந்தாருன்னா எப்படி இருப்பார்? இப்படி மாத்தி வச்சுக்கோங்களேன். ஐயோ அசிங்கமா இல்லை இது தூங்குறது. ஆன்னு வாயி இங்கெல்லாம் அது அப்படியே எச்செல்லாம் வழிஞ்சு இங்கெல்லாம் அப்படியே ஸ்டெயின் ஆயிருக்கும். கண்ணில் ஒரே புளிச்ச, தலை பரப்பரான்னு பறந்துருக்கும், பரப்பிருக்கும். காலை வேன்னு இப்படி பறந்துருப்பார். ஏன்னா இந்த டாவின்சி கோடாது அந்த அவன் அந்த ஒரு பெயிண்டிங் ஒன்று இருக்கும், அந்த மாதிரி இப்படி காலை இப்படி பரப்பி வச்சுருப்பார். ஐயோ நீங்கள் மாமா இப்போ வராதிங்க, அவர் தூங்கின்னு இருக்கார், வரவே வராதிங்கோ, இப்போ பயந்துருவேள். படுத்துருக்கும் போதும் அழகா இருக்கான் ராமன். நம்ம முழிச்சுருக்கும் போதும் எப்படி இருக்கும்? அந்த சீதை ராமர் அப்படியே கோவி விடுறா. பாப்பா என்ன அழகா தூங்கிட்டு இருக்கான். ஆனா அவளுக்கே தெரியாமல் அந்த மரத்தின் கிளையில் அந்த வலமதனான இந்திரனுடைய தனையனான அந்த காக்கை அமர்ந்து கொண்டு அவளுடைய ஸ்கின்னை பார்க்கறது நல்லா டெலிகேட்டா இருக்கே அப்படின்னு கீழே ஓடி வந்து அழகால குத்திட்டு போயிடுத்து. குத்திட்டு டெண்டர் ஸ்கின் அப்படியே பீரிட்டு கொண்டு ரத்தம் வருகின்றது. எப்படி வண்டு கடித்து கர்ணனுக்கு வந்ததோ, சீதையால தாங்க முடியல. உடம்பெல்லாம் ஷிவராது, கிடுகிடு நடுங்கிறது. ராமருக்கு எங்கேயோ ரத்த வாசனை வருதே, ஏதோ ஆடுறதே, ரத்தத்தின் அந்த வாசனை வருதே. வாசனை வந்ததுனால இப்ப இருக்கிற வியாதி இல்லை இல்லையா? வாசனை போயிடுத்துனாதான் இப்ப இருக்கிற வியாதி. அதனால இவருக்கு வாசனை வருது. அதனால அவர் இப்படி சுத்தி சுத்தி பார்க்கிறார். அப்ப சீதையின் மார்பகங்களிலிருந்து ரத்தம் வழிகின்றது. நம்மளான என்ன ஆச்சாங்க, இது ரத்தமா வருதே அப்படிங்கிறதுக்குள்ள காக்கா பறந்து போயிடும். நம்ம இதெல்லாம் தான் கேள்வி கேட்போம். குழந்தை என்ன ஆச்சு அழுதுன்னு உட்வார்ட்ஸ் கிரைப் வாட்டர் வைக்கும் போயிடுவோம். ராமர் அப்படிலாம் இல்லை, சாமர்த்தியம். he will understand and gauge the situation first. எழுந்துண்டார், சீதை தவிக்கிறத பார்த்தார். அப்படின்னா ஏதோ அபச்சாரப்பட்டுக்குன்னு சுத்தி பார்த்தார். அப்படி மேல பார்த்தார், அதோ காக்கையின் அழகுல ரத்தம் சொட்டுறது.
இதுதான் செய்ததான்னு தான் படுத்து கொண்டிருக்கின்றார் அல்லவா. தர்பை குச்சி குச்சி ஷார்ப்பா இருக்கும், அதுலயே ஒரு படுக்கை. இப்ப நீங்க ஆன்லைன்ல போனா வாங்கலாம். இந்த தர்பையிலேயே ஒரு சயனம், அதுல ராமர் படுத்துட்டு இருக்கார். என்ன பண்ணார் தெரியுமோ, எழுந்துட்டார், கீழே தர்பையின் அந்த மேட் இருக்கா, அதுலேருந்து ஒரு தர்பை அப்படி பிடுங்கினார். பிடுங்கிட்டு பிரம்மாஸ்திர மந்திரத்தை உச்சாரணம் பண்ணார். அதையே ஒரு அஸ்திரமா மாத்திட்டு ஐஷீகம்னு ஒரு இது போட்டார். வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் என்னுமா போல எய்தார். த்ரீன்லோகான் சம்பரிக்ரம்ய, மூவுலகும் சென்றதாம் காக்கா. பிரம்மாவின் வீட்டை போய் கதவு தட்டுறது, பிரம்மாஜி, சரஸ்வதி ஜி. அவ சொல்லிட்டா, இதை பார்ப்பார், ராமனுக்கும் எங்களுக்கும் நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கும், we don't want to hurt him, you go out. நேர கைலாய மலைக்கு போறார். சிவனும் பார்வதியும், இதோ பார்ப்பா, we are in very good terms with Ram, we don't want to spoil any relationship, get out. சரி, வேற வழியே இல்லை, அப்பா கிட்ட தான் போனோம். அப்பா, ஒன்ன மாதிரி தானேப்பா நானும் பண்ணேன், நீயும் எவ்வளோ பேர்கிட்ட அபச்சாரப்பட்டிருக்கேன், நானும் அந்த மாதிரி பண்ணேனேப்பா, லைக் ஃபாதர் லைக் சன் மை டியர் ஃபாதர். அதுக்கு இந்திராணி சச்சிதேவி வந்து சொன்னா, உனக்கு ஒரு தம்பி இருந்தான்டா ஒரு காலகட்டத்தில், உபேந்திரன்கிற வாமனன். அந்த வாமனன் தான் இன்றைய காலகட்டத்தில் ராமன். அந்த தம்பியின் பத்னி இடத்தில் நீ அபச்சாரப்பட்டால் பெண் குலத்தை நான் விடுவேனா? நான் தானே ஆல் இண்டியா உமன்ஸ் அசோசியேஷனுக்கு பிரசிடென்ட். யூ ஹவ் ஹர்ட் அ உமன், திஸ் இஸ் ஹராஸ்மெண்ட், ஐ வில் நாட் ப்ரொடெக்ட் யூ. அவ்வளோ விட்டுட்டா. அப்பா விட்டாச்சு, பிரம்மா விட்டாச்சு, சிவன் விட்டாச்சு, த்ரீன்லோகான் சம்பரிக்ரம்ய, எல்லா உலகும் திரிந்தோடி, வித்தகனே ராமாவோ ராமா நீதான் எனக்கு காப்பாத்தணும்னு பேக் டு பெவிலியன். தேசிகன் எடுக்க, பத்தி முதலாம் அவற்றில் பதியனுக்கு கூடாமல் எட்டிசையும் உழன்னோடு இழைத்து விழும் காகம் போல் முத்தி தரும் நகரேழில் முக்கியமாம் கச்சிதன்னில் அத்திகிரி அருளாளர்க்கு அடைக்கலம் நான் புகுந்தேனே. 2019 அத்திவரதர் ரொம்ப லக்கி. 2019 வந்துட்டு போயிட்டார். 2020 வந்திருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்க, வெளியிலேயே வந்திருக்க மாட்டார் இல்லையா. அவர் பண்ண பாக்கியம், நம்ம பண்ண பாக்கியம். என்ன கூட்டம் அப்போ இருந்தது. சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்ல நில்லுங்கன்னா கியூ வந்து இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அதனால அப்பேற்பட்ட பிஷித ருச்சி, மாம்சத்துக்கு ஆசைப்பட்ட, விகித செய்யப்பட்ட, துரித பாப்பத்தை உடையதான வலமதன தனைய இந்திரனின் பிள்ளையான பலிபுக்கு வாயசத்தை காக்கையாய் வந்தவன், அனுகத பின்தொடர்ந்தும், சரபச வேகத்தோடு கூடியதுமான, ஷயன திருண சகல. திருணன என்ன? திருணம்னா என்ன? திருணம்னா என்ன சார்? ரொம்ப ஈஸி, புல். எங்க மமதாவை போய் கேளுங்க, திருணாமுல் தானே அது, கிராஸ் ரூட் தானே. திருணம்னா என்ன? கிராஸ். சார் கிராஸ் ரூட்னா மமதையே இருக்கக்கூடாதே சார் அப்படின்னு ஒருத்தர் என்கிட்ட சொல்றார். நான் இந்த வம்புக்கெல்லாம் போலேன்னு விட்டேன். ஷயன திருண, ஷயனத்துக்காக புல்லு. திருண சகல பரிபதன பய சகித, அசந்து போயிடுத்து காக்கா. சகல சுர முனி வர, எல்லா முனிவர்களும் பார்க்கிறோம், என்னமா பிரம்மாஸ்திரம் போடுதுடா. பகுமத, ராமர் வந்து கெட்டிக்காரர், சண்டை போடுறதுல. அதாவது வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம்னா எது கொடுத்தாலும் சண்டை போடுவார். எப்பவுமே ஒரு ஆர்டிஸ்ட்ங்கிறவர் எந்த சிச்சுவேஷன்ல கொடுத்தாலும் பேசணும். அதுதான் சாமர்த்தியம். நமக்கு நம்ம கலை மேல நமக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்கணும். அதனால ராமர் ஆயுதம் யூஸ் பண்றாரு. இப்ப நம்ம படத்துல எல்லாம் கூட ஹீரோ என்ன பண்ணுவார், அங்க ஏதோ ஒரு வில்லன் 4 கிலோமீட்டர் தள்ளி ஓடிட்டு இருப்பார். நம்ம ஹீரோ இருக்கார் பாருங்க, இங்கேருந்து ஒரு சோடா பாட்டில் எடுத்து அனுப்புறது, 4 கிலோமீட்டர் போகும் அந்த பாட்டில். போய் அந்த கரெக்டா அந்த வில்லன் கால் அடிச்சு அவர் தடிக்கு விழுவர். அந்த 4 கிலோமீட்டர் இவர் ஒரே செகண்ட்ல போய் அவனை பிடிச்சிருவார். அப்பேற்பட்ட மகான்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கா. அந்த மாதிரி ராமர் வந்து புல்லையே அஸ்திரமாக்கிட்டாரே. சகல சுரமுனிவர பகுமத மகாஸ்திர, உயர்ந்த அஸ்திரத்தை சாமர்த்தியத்தோடு கூடியவனே. அப்பேற்பட்ட ராமா. இது எந்த இடம்? சித்திரக்கூட்டத்துல நடக்கிற சம்பவம். ஆனா ராமாயணத்துல இந்த காகாசுர விற்த்தாந்தம் அயோத்தியா காண்டத்துல சொல்லவே இல்லை. எங்க சொல்லியிருக்கா? வெரி குட். ராமாயணத்துல சுந்தர காண்டத்துல
ஹனுமத் வாக்கியமா ஆழ்வார் அமைச்சிருக்கார். ஆனா சீதா வாக்கியமா வால்மீகி அமைச்சு சீதா பிராட்டி ஹனுமானுக்கு சொல்றா, நாங்க சித்திரக்கூட்டத்துல இருக்கும்போது அப்படின்னு பிளாஷ்பேக்கை சொல்றா. பிறகு ஏன் தேசிகன் இங்க பண்ணியிருக்காருன்னா, அது சித்திரக்கூட்டத்துல நடந்தது. தேசிகன் அப்படியே சுந்தரகாண்டத்துல கட் பண்ணிட்டு Ctrl+X போட்டுட்டு Ctrl+V இங்க போட்டுட்டார், பேஸ்ட் பண்ணிட்டார். இங்க துருஹிண ஹர வலமதன துரலக்ஷ்ய ஷரலக்ஷ்ய. துருஹிண பிரம்மா, துருஹிணன்னா பிரம்மான்னு அர்த்தம், ஹரனா சிவன். துருஹிண பிரம்மா, ஹர சிவன், வலமதன இந்திரன், துராலக்ஷ்ய காக்க முற்படக்கூட கண்ணெடுத்தும் பார்க்க இயலாதான, ஷரலக்ஷ்ய அம்பு கிழக்காய் உயிருக்கு மற்றொன்று காகாசுரனை உடையவனை. காகாசுரனுடைய ஒரு கண்ணை எடுத்து விட்டார் ராமர். தப்பு பண்ணா பனிஷ்மெண்ட் உண்டு. அதனால வித்தகனே அதன் கண்ணை அறுத்ததும் ஓர் அடையாளம். காக்காக்கு ஒரு கண்ணு போயிடுச்சு, சங்கர் நேத்ராலயால அப்ளை பண்ணி இருக்கு, கிடைக்கல அதுக்கு இன்னும். அதனால அப்பேற்பட்ட அயோத்தியா காண்டத்தின் பூர்த்தி. இப்ப ஆரண்யா காண்ட பிரவேசம். ஆரண்யா காண்டத்துல முதல் சூர்ணிகை. ராமரை காட்டுக்கு போன்னு சொல்லியாச்சு. ராமர் நடந்து போறார். இப்ப காட்டுக்குள்ள வரும்போது ராமர் அப்படியே ஜம்முன்னு நடந்து வரார். அப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய முனிவர்கள்லாம் இருக்கா பாருங்க, அவளுக்கெல்லாம் ஒரே ஹாப்பி ஆயிடுது. முனிவர்களுக்கெல்லாம் இடத்தை தேடி வந்து அவர்களோட கஷ்டத்தை கேட்டு ராமர் போக்குறார். அவர் நாளைக்கு பதவிக்கு வரப்போறோங்கிற அந்த ஆசையில கேட்கல. எலெக்ஷனுக்கெல்லாம் முன்னாடி எல்லார் வீட்டுக்கும் போறா, இலையை உட்காந்து அவர் சாதாரண மக்களோடு பழகி தரையில் அமர்ந்து கொண்டு இலை போட்டு சாப்பிட்டார். அவர் பிரியாணி சமைத்தார், இவர் கடலில் குதித்தார், அவர் மலை ஏறினார். எலெக்ஷன்லாம் ஆன பிறகு எங்கு சென்றார் தெரியவில்லை. எங்க போயிருக்கார்? மறுபடியும் அடுத்த எலெக்ஷனுக்கு வருவார். ராமர் என்ன சார், அவரை நாட்டை ஆள வேண்டியவன் காட்டுக்கு வந்து விட்டான். அவர் ஜம்முன்னு அங்கே இருந்திருக்கலாமோனோ. ரிஷிகள் வீட்டுக்கா போறார். ஹலோ மிஸ்டர் சுதீக்ஷ், உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தா சொல்லுங்க, தீர்த்து வைக்கிறேன். ஷரபங்கரே, உமக்கு ஏதாவது கஷ்டம் இருந்தா சொல்லுங்க, தீர்த்து வைக்கிறேன். அகஸ்தியரே, உங்களுக்கு ஏதாவது குறை இருந்தா சொல்லுங்க, தீர்த்து வைக்கிறேன். வீடு வீடா போய் அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணார். இந்திரனுடைய தோட்டத்துல பின்னாடி கொல்லபுரத்துல சச்சிதேவிக்கு தளிகை பண்ணிய பழக்கம் இல்லை. இப்போ யூடியூப் சேனல் எல்லாரும் சமைக்கிறார். தினம் ஒரு யூடியூப் சேனல். ப்ளீஸ் வாட்ச் மை குக்கிங் அப்டேட்ஸ் ஹியர். அவத்தெல்லாம் சாப்பிட்ருப்பேன், சுமாராக தான் பண்ணியிருப்பா. ஆனால் அவள் குக்கிங் அப்டேட்ஸ் கொடுக்குறா. தைரியம், நம்ம இப்போ சாப்பிட மாட்டோம்னு. அதனால இதை பண்றா, அதை பண்றா. அந்த மாதிரி இங்க வீடு வீடாக சென்று ராமபிரான் உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம்னு கேட்கிறார். இந்திரனுடைய பட்டணம் அமராவதியிலே ரெண்டு உண்டு. இந்திரனுடைய அமராவதி, நாயுடுவோட அமராவதின்னு. இது இந்திரனுடைய அமராவதி. கொல்லபுரத்துல சச்சிதேவி போவோம். இந்திரனை கேட்டுப்போம், முதல்ல இன்னைக்கு என்ன உங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லுங்க. அவர் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவார். நியூட்டெல்லா ஜாம் வித் பீனட் பட்டர், ஏதாவது ஒன்று புதுசாக ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவார். பாஸ்தா வித் ஃபியூ ரெட் ஃப்ளேக்ஸ், ஏதாவது ஒன்று சில்லி ஃப்ளேக்ஸோடு ஏதாவது சொல்லுவார். அதனால அவள் போவோம் பின்னாடி. இதெல்லாம் சமைப்பலா சார்? அவோ ஷீ குக்ஸ் கான்டினென்டல் ஃபுட். அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. கல்பக விருட்சத்துக்கு கீழே போய் நிற்போம். பாரிஜாத்தம்னு பேர் அதில் புஷ்பத்துக்கெல்லாம். அந்த மரம் கேட்டதை கொடுக்கக்கூடிய மரம். அதனால்தான் கேட்டதை கொடுத்தால் உடனே நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, பூஜ்யாய ராகவேந்திராய சத்ய தர்ம ரதாய பஜதாம் கல்பவிருக்ஷாய. கேட்டதை கொடுப்பார். தேசிகன் எடுத்தார். கல்பவிருக்ஷம் போல் இருக்காராம் பெருமாள். கிருபணஜன கல்பலதிகாம் கிருதாபராதஸ்ய நிஷ்கிரியாமாத்யாம் விஷகிரிநாததயேத்வாம் விதந்தி சம்சார தாரிணீம் விபுதாஹா. திருவேங்கடமுடையான் கிட்ட போய் எது கேட்டாலும் கொடுப்பாராம். கல்பவிருக்ஷம் அவர். கேட்டதை கொடுக்கும் இல்லையா. இந்த கல்பக விருட்சத்துக்கு கீழே நிழல் கீழே நின்று சசிதேவி சொல்லுவோம், பாஸ்தா ப்ளீஸ் அப்படிம்போ. ஒரு அழகாக ஒரு பவுலில் பாஸ்தா வந்துடும். பொரிச்ச குழம்பு ப்ளீஸ், பொரிச்ச குழம்பு வந்துடும். மேல்கொட்டை புளியோரை ப்ளீஸ், மேல்கொட்டை புளியோரை வந்துடும். கோங்கூரா ப்ளீஸ், கோங்கூரா வந்துடும். அவள் தளிகை பண்ணிய பழக்கம் இல்லை. கல்பக விருட்சம் கொடுத்துரும். ஆனால் கல்பக விருட்சத்துக்கிட்ட ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் சுவாமி சொல்லுங்களேன், யோசிங்க. நம்ம கல்பக விருட்சத்தை தேடி போனோம், அது வராது. அது கேட்டதை கொடுக்கும். ஆனா கேட்டதை கிடைக்கணும்னா நம்ம அது இடத்த தேடி போனோம். ஆனா இங்க ராமர் அப்படி இல்லையா, மொபைல் கல்பக விருட்சமா.
அவர் நம்ம கிட்ட வந்து தேடி கேட்டுட்டு நம்ம கிட்ட கொடுப்பாராம். ஜங்கம பாரிஜாத, ஜங்கமன நகரக்கூடிய பாரிஜாத விருட்சமே ராமாங்கிறார் தேசிகன். மொபைல் கல்பக விருட்சம். தண்டக தபோவன ஜங்கம பாரிஜாத. தேடி தேடி ரிஷிகள் வீட்டுக்கு தேடி தேடி போறார். காட்டுக்குள்ள நுழையிற ரிஷிகள்லாம் வரா. ராமா நீ காட்டுக்கு வந்த நினைச்சு எவ்வளவு சந்தோஷம் தெரியுமோ. ஆனா ஒரு காரியம் உன் கையால ஆகணும் ராமா. தேவயம் பவதாரக்ஷ்யா பவத் விஷயவாசினஹ நகரஸ்தோ வனஸ்தோவா த்வம் நோ ராஜா ஜனேஸ்வரஹ. ராமா உன் கையால ஒரு காரியம் நடக்கணும். இந்த ராட்சசாள்லாம் எங்களை பாடாப்படுத்துறா ராமா. எப்படியாவது இந்த ராட்சசாள் கிட்டே எங்களை காப்பாத்து ராமா. அப்ப ராமர் இதை பாருங்கோ, நீங்க ஏதாவது ஒரு ராஜா கிட்ட இதை போய் கேட்டுக்கணும்னா காட்டுல உங்களை போல இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண மனிதனாச்சே அப்படிங்கிறார். ஆனா அவா சொல்றா, காட்டில் இருந்தால் என்ன நாட்டில் இருந்தால் என்ன, நீதான் ராமா எங்களுக்கு தலைவன். காட்டில் வேங்கடம் கண்ண புறநகர்னு ஆண்டாள். நகரஸ்தோ வனஸ்தோவா த்வம் நோ ராஜா ஜனேஸ்வரஹா. கவலைப்படாதீங்கோள்னு சொல்லி ரிஷிகளுக்கு அபயப்பிரதானம் பண்ண ராமர். கேட்டதை கொடுத்தார். ஜங்கம பாரிஜாத. ஆச்சா, அடுத்தது இப்ப காட்டுக்குள்ள நுழையறா. குடுகுடுன்னு ஒரு காடு. இது தண்டகாரண்யம்னாலே பயப்படுவா, டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட். அதுல விராதன் ஒரு அரக்கன், அவன் கிடுகிடுன்னு ஓடி வந்தான். சீதையை கடத்தின்னு போயிட்டான். அந்த காலத்துல மோஸ்ட் கிட்னாப்டு சீதை. அவளோட வாழ் கடத்தின்னு போயிட்டா. சீதை ராமா 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 எக்கோல கத்துறா. ராமர் சீதா சீதா சீதா. அவர் ஓடுறார் பின்னாடி. உங்களுக்குலாம் ஒரு சீக்ரெட் சொல்றேன். நம்ம ராமாயணத்தை கரெக்டா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும், டிவைனா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணுங்கிறதுனால சில இடத்தெல்லாம் நம்ம ரொம்ப சாமர்த்தியமா கட் பண்ணிடுவோம். எப்படி நம்ம வச்சுட்டு போனா ராமர் வந்து பர்ஃபெக்டா இருந்தாருன்னு, பர்ஃபெக்டா தான் இருந்தார். ஆனா சில இடங்கள் நான் சொல்றேன். விராதன் கடத்தின் போனா இல்லையா சீதையை, சீதை ராமா ராமா ராமான்னு போறா, ராமரும் ஓடுறார். அப்போ லக்ஷ்மணனை பார்த்து ராம வாக்கியம், இப்ப நான் இருக்கிற நிலைமைய பார்த்து கைகேயி அம்மா சந்தோஷப்படட்டும் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வருது ராமாயணத்துல. நீங்க எப்பவுமே பாருங்க, வாழ்க்கையில எவ்வளவு மெச்சூர் பீப்புளா இருந்தாலும் ஒரு ரொம்ப ஒரு வல்னரபிள் சிச்சுவேஷன் வந்துருத்துன்னு வச்சுங்க. ஏன் சார் நான் எவ்வளோ பண்றேன் பெருமாளுக்கு, ஏன் சார் எனக்கு போய் எப்படி நடக்கிறது, அவருக்கு என் மேல கருணையே இல்லையா அப்படின்னு ஒரு கட்டம் வருது இல்லையா. ராமருக்கும் அந்த வீக் மொமெண்ட் இருந்திருக்கு. ராமாயணத்தை நீங்க தேடி பாருங்க, நான் இருக்கிற வரி இல்லையா இல்லையான்னு ஃபேக்ட் செக் பண்ணி பார்த்துருங்க. ஆரண்யா காண்டத்துல இருக்கு. கைகேயி அம்மா இப்ப சந்தோஷப்படுவா இல்லையா லக்ஷ்மணா, அப்ப அவ்வளவு துக்கம். சீதையை பிரிஞ்சதுனால அவ்வளவு துக்கம். அவளை கடத்தின் போறான் விராதன். விராத ஹரிண. விராதன் என்கின்ற அரக்கன் எதை போல்னு கேட்டார் தேசிகன். ஹரிண, ஹரிணன என்ன, மான். அந்த மானை ஒத்திருக்கக்கூடிய விராதன் தானே சார். மான்னா ரொம்ப சாஃப்ட், விராதன் அரக்கனாச்சேன்னா. ஆனா ராமர் வந்து ஷார்தூல டைகர். ராமனுக்கு முன்னாடி இந்த விராதன்ல என்னது தமிழ்ல ஒண்ணு ஜுஜுபி. ஜுஜுபின்னா ரொம்ப அல்பம்னு அர்த்தம். அந்த மானை ஒத்திருக்கக்கூடிய விராதனுக்கு ஒரு புலி போல இருந்தானாம் ராமர். பாய்ந்தாராம். படத்துல எல்லாம் வந்து அப்படியே அந்த ஹீரோ அப்படியே குதிக்கிறார், அவருக்குள்ள ஒரு சிங்கத்தை போட்டுருவார் அனிமேஷன்ல. அவர் ஒரு அடி போடுவார், அப்படியே சிங்கம் வந்து பாயற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி விராதன் என்னும் அந்த மான் மீது பாயக்கூடிய புலியாம் ராமர். விராத ஹரிண ஷார்தூல. ஷார்தூலன டைகர்னு அர்த்தம். அடுத்தது விலுளித பகுபலமக கலமரஜனிச்சர மிருக மிருகயாரம்ப சம்பிருத சீர பிருதனுரோத. என்ன சொல்றார்? விலுளித அழிக்கப்பட்ட, பகுபல பகுவான பலத்தை உடையதான, மக யஜ்ஞங்களாகிற, களம பயிர்களை உடையதான, ரஜனிச்சர மிருக ராட்சசர்களாகிற மிருகங்களுடைய வென்றபடி. மேலே சொல்லிட்டு மிருக மிருகயாரம்ப வேட்டையினுடைய உபக்கிரமத்தாலே, சம்பிருத சம்பாதிக்கப்பட்ட, சீரபிருத தபஸ்விகளுடைய கரஷ்கர்ஷத்தையுடைய, மர உரி கட்டினணிந்த, அனுரோத
என்ன சொல்றார், ராட்சசாள் அங்க இருந்தா. அதை அப்படி கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணிட்டே போவார் இவர். ராட்சசாள் நிறைய பேர் காட்டில் இருந்தா. அவர்களால் ரிஷிகள் அவர்கள் இடையூறு கொடுத்ததால் ரிஷிகளால தபஸ் பண்ண முடியல. அப்ப சொல்றார், விலூதித பகுபல மக. இந்த ரிஷிகள் பண்ணக்கூடிய யாகமெல்லாம் பயிர் மாதிரி இருக்கான். ஆனா இரவு வேளையில் பயிர்களை அழிப்பதற்கு எப்படி காட்டு மிருகங்கள் வருமோ அதுபோல் ரிஷிகளின் யாக பலன்களை ஒத்திருக்கக்கூடிய இந்த பயிர்களை அழிப்பதற்காக ராட்சசர்கள் என்னும் இரவில் சஞ்சரிக்கக்கூடியவர்கள் வரும்போது விலுலித பகுபல மக களம ரஜனிச்சர மிருக மிருகயாரம்ப சம்பிருத சீரபிருத அனுரோத, ராமன் வந்து அவளை துவம்சம் பண்ணிட்டார் அப்படின்னு எடுக்கிறார். அடுத்தது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல். திரிஷிர சிரஸ்திரிதய திமிர நிராச வாசர கர. திரிஷிரஸ்ங்கிறது யாரு? ஒரு அரக்கன். அவள்லாம் ராவணனுக்கு ஹாஃப் பிரதர். ராவணனுடைய அப்பா புலஸ்திய வம்சத்துல வந்த விஸ்ரவஸ். விஸ்ரவஸுக்கு முதல் பிள்ளைதான் குபேரன். விஸ்ரவஸ் உடைய பிள்ளையானபடியால் தான் வைஸ்ரவணன் பேர். ராஜாதி ராஜாய பிரசஹ்ய சாஹினேஹே நமோ வயம் வைஸ்ரவணாய குர்மஹே. வைஸ்ரவணன்னா குபேரன், ஃபர்ஸ்ட் சன். அடுத்தது இன்னொரு அரக்கி மூலமாக பிறந்தவர்கள் தான் ராவணன், கும்பகர்ணன், விபீஷணன். அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டர் ராக்கான்னு தீர்ந்தா. அதே மாதிரி ஷூர்பனகா, இவாள்லாம் ஒரு செட்டு. இன்னொரு செட்டு. சார், இந்த மாதிரி ஒரே ஆளுக்கு பல பத்னிகள் மூலமாக குழந்தை பிறந்து குடும்பம் அவ்வளோலாம் இருந்து நம்ம கலியுகத்தில் பார்த்துருக்கோமானா நான் உங்ககிட்ட கேட்கணுமா தமிழ்நாடை பற்றி? அதனால் எவ்வளோ பிள்ளைகள், எவ்வளோ குடும்பம் அவ்வளோ பறந்து ஒரு ஒரு மரம் போல் இருக்கின்றது. அதனால் இன்னொருத்தர் சாதாரணமாக சொன்னேன். இன்னொன்று யாருன்னா அவளுக்கு பிறந்தவர்கள் தான் கரன், தூஷணன், திரிஷிரஸ் அப்படின்னு பேர். இந்த திரிஷிரஸ் வந்து சவுத் இந்தியாவில் இருந்தான். அவன் இந்த நாக்பூர் கிட்டலாம் இல்லை, ஒரு குன்றின் மீது இருந்து தவம் செய்து கொண்டிருந்தான் அந்த ராட்சசன் திரிஷிரஸ். அவன் செய்த கோட்டைக்குத்தான் திரிஷீரகிரின்னு பேர். திரிஷீரகிரிங்கிறது தான் மருவி திருச்சிராப்பள்ளின்னு ஆச்சு. ஸ்ரீமாத்ருபூதம் திரிஷீரகிரிநாதம் ஹிரி சுகந்தி குந்தளாம்பசமேதம் ஸ்ரீ மாத்ருபூதம் திரிஷீரகிரிநாதம். திரிஷிரஸ், கரன், தூஷணன் இவாள்லாம் தான் ஷூர்பனகாவுடைய ஹாஃப் பிரதர்ஸ். ஒன்றுத்துக்கு மேலே ஒன்று அசடு. ஷூர்பனகா வந்தாங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லலை தேசிகன். வேண்டாதெல்லாம் விட்டுவிட்டார். அவள் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணதெல்லாம் இந்த ராமாயணத்துக்குள்ளே எதுக்கு சொல்லணும்? அவளெல்லாம் சொன்னா இப்போ ஸ்துதி பண்ணா, ஷூர்பனகை அழகான வேடம் தரித்து அழகிய நடையோடு கூடியவளாய் வந்து நின்று அவளுடைய காதலை உனக்கு அர்ப்பித்தாளே. இதை நித்தியப்படி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கணும். காலங்காலத்தால் டைம் வந்து அர்ப்பித்தாளே நமோ நமஹா. இதனால என்ன பலன்? ஆனால் தேசிகன் அதெல்லாம் விட்டுட்டார். அவள் வந்துட்டு போட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணிட்டு போட்டோம், அதெல்லாம் ஓகே ஒரு பக்கம். அவள் என்ன பண்ணிவிட்டா, மூக்கு காது அருந்து போய் அண்ணா அப்படின்னு போய் நின்னான். ஏன் சார் அப்படிங்கிறேன்? ஏன்னா மூக்கு அருந்து போயிடுத்துன்னா நேசல் சவுண்ட் வராதே. ஷூர்பனகா பிரலாபம்னு ஒன்று உண்டு. பட்டதிரியில் இருக்கார் இல்லையா, நாராயண பட்டதிரியில். அவர் நாராயணியை மட்டும் எழுதலை, 27-28 கிரந்தம் எழுதியிருக்கார். அதில் ஷூர்பனகா பிரலாபம்னு பேர், நிரநாசிகம்னு பேர். அந்த கிரந்தத்தில் எப்படின்னா, ஷூர்பனகா போய் கரதூஷணாதிகள் கிட்ட சொல்றா, ராமன் வந்து மூக்கு காதை அறுத்துட்டான். அந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் எப்படி இருக்கும் தெரியுமோ? நீங்கள் மூக்காலியோ உதடியோ சேர்க்க வேண்டிய நெசசிட்டியே இருக்காது. அது முழுக்க நேசல் சவுண்ட் இல்லாமல் எழுதின சம்ஸ்கிருத ஸ்லோகம். நிரநாசிகம்னு பேர். நேசல் சவுண்டே இருக்காது. அம்மான எവിടെ வந்தல்லோ, எவடே ஞானோ இருக்கு இல்லையா, அந்த அக்ஷரமே வராது அந்த ஸ்லோகத்தில். அந்த மாதிரிலாம் கிரேட் பீப்புள் இருந்திருக்கா. அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல திரிஷிரஸ்னு ஒரு அரக்கன், கரன் ஒரு அரக்கன், தூஷணன் ஒரு அரக்கன். அவாகிட்டெல்லாம் போய் சொல்ற, அண்ணா பாரு. உடனே இவாள்லாம் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்கல. எடு வாழை, எடு சோடா பாட்டில், எடு அந்த இது சைக்கிள் செயின்னு போயிட்டு இருக்கா. என்ன கேட்டிருக்கணும்? நீ என்ன பண்ணேன்னு கேட்டிருக்கணும்.
நைஸ் பேரண்ட்ஸ் will always ask their children what you did. கேட்கல, போயிட்டான். அப்ப திரிஷிரஸ் என்கின்ற அரக்கன் என்னன்னா 3 தலை அவனுக்கு. திரிஷிரஸ், அந்த 3 தலையோடு கூடிய திரிஷிரஸின் 3 தலைகளையும் திரிஷிர சிரஸ்திரிதய, சிரஸ்திரிதயன 3 தலைகளையும் திமிர நிராச வாசரகர, திமிர அந்த இருட்டாக இருக்கக்கூடிய, இதெல்லாம் உவமை, அனாலஜி. இந்த திரிஷிரஸ் எப்படின்னா ஒரு இருட்டு மாதிரியா, இருள் சூழ்ந்த உலகம். நமக்கு லைட் வேணும் இல்லையா, அந்த லைட் போல இருக்கக்கூடிய ராமன் நிராச வாசரகர, எப்படி இரவில் இருக்கக்கூடிய இருட்டை காலையில் உதிக்கக்கூடிய சூரியனானவன் போக்குவானோ அதுபோல் திரிஷிரஸ் என்னும் அரக்கனால் உருவாக்கப்பட்ட இருட்டை ராமன் போக்கினான். ஏன்னா அவன் சன், வாசரகர. அதனால திரிஷிரஸ் என்கின்ற அரக்கனை கொண்டு முடிச்சாச்சு. இந்த இடத்துக்கு ஜனஸ்தானம்னு பேர், ஞாபகம் வச்சுங்கோ, நாக்பூர் கிட்ட. அந்த இடத்துல தான் யுத்தம் நடக்கிறது. திரிஷிரஸ அழிச்சாச்சு. 3 பேரை சொன்ன, கரண், வெரி குட், தூஷணன். பாருங்க, யங்ஸ்டர்ஸ்னா யங் இந்தியானா இதுதான் யங் இந்தியா. அதனால திரிஷிரஸை கொண்டு முடிச்சாச்சு. அவனுக்கு ஒரு உவமை என்ன கொடுத்துருக்கான, இருட்டை போக்கினான் ராமன் சூரியனாக இருந்து. அடுத்தது யாரு, தூஷண ஜலநிதி சோஷண தோஷித ரிஷிகண கோஷித விஜய கோஷண. இதுக்கு பிராசம்னு பேர். பிராசம்னா என்ன தெரியுமோ, பொதுவாக பெரியவாள்லாம் அந்த காலத்து கிரந்தம் எழுதினான்னு வச்சுக்கோ, அவளுக்கு அப்படியே ஸ்பான்டேனியஸாக வரும். அந்த ஷகாரம் எவ்வளவு தடவை வருது பாருங்க, தூஷண ஜலநிதி சோஷண தோஷித ரிஷிகண கோஷித விஜய கோஷண. 6 தடவை வந்துட்டா, தூஷண ஜலநிதி சோஷண தோஷித ரிஷிகண கோஷித விஜய கோஷண. இதுக்கு பிராசம்னு பேர். அப்படியே அந்த லெட்டர் ரிப்பீட் ஆகிட்டே வந்தால் நாக்குக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கு பாருங்க. அதை எடுத்தார். இந்த இங்கிலீஷில் ஒன்று சொல்லுவா, ஷீ செல்ஸ் சீ ஷெல்ஸ் ஆன் த சீ ஷோர். She sells seashells on the seashore. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? அப்படின்னு ஒன்று உண்டு. அது மாதிரி ஹிந்தியில் பலது உண்டு. खिड़कियों के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. நம்ம தமிழில் உண்டு, வாழைப்பழம் வழுக்கி வாழை வாழை, இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த அழகாரம் எவ்வளோ வருது, அதெல்லாம் போவே வேண்டாம். ஆழிமழை கண்ணா ஒன்னு நீ கைகரவேல் ஆழி உள்புக்கு முகந்து கொடாய் தேரி ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மை கருத்து பாழி அம் தோளுடைய பற்பனாவன் கையில் ஆழி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்றது தாழாதே சார்ங்க முதைத்த சரமழை போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும் மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். 11 இங்க 11 இங்க 6 தூஷண ஜலநிதி சோஷண தோஷித ரிஷிகண கோஷித விஜய கோஷண. என்ன அர்த்தம் சார்? தூஷணன், கர தூஷணன், திரிஷிரஸ்ல இப்ப தூஷணன். தூஷணன் என்கின்ற ராட்சசனாகிற ஜலநிதி, அவன் ஒரு சமுத்திரம் மாதிரி இருக்கானான், அவ்வளோ பெரிய ஆளா அவன். சோஷண, சமுத்திர ஜலத்தை குடிச்சவர் யாரு? அகஸ்தியர். சார் நிஜமாக குடிச்சிருப்பாரா சார்? அதுவே எங்களுக்கு டவுட் ஆகாதே. தம்மாத்தூன் இருக்கார். எல்லாத்தையும் குடிச்சிருந்தாருன்னா டைட்டானிக் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம்ல சார். ஏன்னா சமுதிர ஜலத்தெல்லாம் குடிச்சா அதெல்லாம் தெரியணுமே. அர்த்தம் என்னன்னா அவ்வளோ சாமர்த்தியம் இருக்குன்னு அர்த்தம். அவர் குடிச்சிருப்பாரா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல, புராணங்கள்ல சொல்றா குடிச்சிருக்காரு. அவர் பிறந்ததே ஒரு கடஜன். கடஜன்னா பானையிலேருந்து பிறந்தவர். அவர் இன்விட்ரோ பேபி. அவர் கும்பம்ங்கிறதுக்கு பானை. புற கும்ப சம்பவ முனிவர பிரபூஜிதம் திரிகோண மத்யகதம் முராரி பிரமுகத்யுபசிதம் மூலதர க்ஷேத்ர ஸ்திதம். புறா ஒரு காலத்துல கும்ப சம்பவ முனி, கும்ப சம்பவ முனி, கும்பத்தில் பிறந்த முனி அகஸ்தியர் என்னும் முனி. புற கும்ப சம்பவ முனிவர, கும்பமுனியான அகஸ்தியர் பிறந்தது கும்பத்திலிருந்து. அகஸ்தியர் குடித்தது சமுத்திரத்தை. ராமன் ஆரண்யா காண்டத்தில் பார்த்தது அகஸ்தியரை. அந்த அகஸ்தியருக்கு சமுத்திர சம்பந்தம் இருக்கா? அந்த சமுத்திரத்தை எப்படியாவது கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக தேசிகன் என்ன பண்ண, சமுத்திரத்தை போல் இருக்கின்ற தூஷணன்
தூஷண ஜலநிதி, அந்த தூஷணனை சோஷண வற்றடிக்க செய்த. ராமரே பிற்காலத்துல சொல்லுவர், இந்த சமுத்திரத்தின் மீது ஒரு சேதுவை கட்டி என் சீதையை மீட்க வேண்டும் என்பதற்காக நான் திருப்புல்லானியில் 3 நாள் பிராயோபவேஷம் இருந்து சமுத்திரராஜாவினிடத்திலிருந்து அனுமதி பெற வேண்டும் என்று நினைத்தால் என்னுடைய கோரிக்கையை ஏற்க துப்பில்லாத இந்த சமுத்திரராஜாவை என்னுடைய நகத்தின் நுனியால் வற்றடிப்பேன். அங்குல்ய கிரேணதான் ஹன்யான். அது ஞாபகம் வருது. சாகரம் சோஷயிஷ்யாமின்னர். அதனால தூஷணன் என்கின்ற கடலை வற்றடிக்க செய்த சோஷண தோஷித்த, அதனால சந்தோஷப்படுத்திய ரிஷிகளுக்கெல்லாம் ஏன் இருக்கு. ஒரு ரிஷி அப்படி கை தட்டிக்கிறா, ஹுர்ரே ஹுர்ரே கை தட்டிக்கிறா. ஏன்னா இவாள்லாம் போனாதான் இவாளால் தபஸ் பண்ண முடியும். கோஷித்த, அவள்லாம் ஜெய விஜயீ பவா ஜெய விஜயீ பவான் கத்ரா, ராமருக்கு வெற்றி உண்டாகட்டும். விஜய கோஷண. எல்லா ரிஷிகளும் சேர்ந்து ராமா 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 இந்த ஸ்டேடியம்லாம் கட்டு கோலி விராட்னு கத்துற மாதிரி விஜய கோஷண எல்லாரும் சேர்ந்து கத்துறா. ரிஷிகள்லாம் அப்பாடி ஜெயிச்சாச்சு ராமன். இப்ப யார் யார் போயிருக்கா? திரிஷிரஸ், அடுத்தது யாரு? தூஷணன் போயாச்சுன்னு பாக்கி யார் இருக்கா? கரண் இருக்கான். கரனை பத்தி யாராவது சொல்லியிருக்காளா? புராண புருஷன் பராத்மஜாஸ்ருத பராதி தின கர விராத ராவண விராவணானக பராசர மனோஹர விக்ருத தியாகராஜ சன்னுத ஜகத. புராண புருஷன் பராத்மஜாஸ்ருத பராதி தின கர விராத ராவண. பிரிச்சு பார்த்தா பஞ்சரத்னம் பியூட்டிஃபுல். அதில் ஃபுல்லாக நம்ம கான்சென்ட்ரேஷன் பாட்டிலே தான் இருக்கும். புராண புருஷன் பராத்மஜாசுத பராதி தினகர விராதரா, அப்படி விராத தினகர அப்படின்னா என்னன்னே புரியாது. கர விராத ராவண பிரிச்சு பாருங்க, பியூட்டி. அந்த கரனை கொண்டு முடிச்சாரே ராமர். அதை எப்படி கொண்டு முடிச்சார் சார்? கர தரு கண்டன சண்ட பவன. கர தர என்னன்னா அத்தியந்த குரூரமான கொடுமையா இருக்கான் அவன். யார் அவன்? கரன். கர தரு, அவன் எப்படி இருக்கான்? ஒரு மரத்தை போல் இருக்கின்றான். தருனா மரம். கரதர குரூரமான கரனாகிற மரத்தை எப்படி போக்கடிக்கலாம்? மரத்தை என்ன பண்ணலாம் சார்? அது நாங்க ஈஸியா பண்ணிடுவோம் சார், வெட்டிடுவோம். கத்தியால பாருங்க, கத்தியாலேயே இந்த பையன் ஸ்மார்ட் பாய். கத்தியாலேயே வெட்டிடலாம் மரத்தை. டீஃபாரஸ்டேஷன், மலையை வெட்டிடலாமா? ஆனால் நீங்கள் விதேசங்கள்லாம் போனீங்கன்னா, நம்ம தேசத்து இந்த கவலை இல்லை. இப்போ யூஎஸ்லாம் போனீங்கன்னா டொர்னோடோன்னு ஒன்று வரும். அது வீடியே தூக்கின்னு போயிடும். நம்ம ஊரில் ஒரு புயல் வந்ததே, எல்லா மரத்தையும் அடிக்கிற மாதிரி ஒன்று. அது என்னது? வரதான்னு கேட்டோமே. சுனாமியில் மரம் போச்சா? சுனாமிலையும் போச்சு. இது புயல் வரதான்னு ஒன்று. அந்த மாதிரி அந்த வரதா புயல் மாதிரி ஒரு புயல் வந்தா இந்த கரண் என்னும் மரத்தை தூக்க வேண்டும். அதுதான் சொன்னார். கண்டன சண்ட பவன, சண்டமாருதம் போல் வந்த சுழன்று வர காத்தாக இருக்கக்கூடிய ராமன் மரத்தை குரூரமான மரத்தை ஒத்திருக்கக்கூடிய கரண அப்படியே தூக்கின்னு போன மாதிரி. கரதரு கண்டன சண்ட பவன. அடுத்ததா இப்போ இந்த 3 ராட்சசாலோட மட்டும் சண்டை போடல ராமர். எவ்வளோ பேரோட போட்டார்? 14,000 பேரோட போட்டார். த்விசப்த, சப்தனா 7, த்விசப்தனா 2 into 7 எவ்வளோ? 14. சஹஸ்ர 1000, 14,000 பேர். த்விசப்த சஹஸ்ர ரக்ஷசஹஸ்ர ராட்சசாலோட நளவன விலோலன மகாகளபா. 14,000 ராட்சசர்களும் எப்படி இருக்கான்னு சொல்ற தேசிகன். ஒரு தடாகம் யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு பாண்ட். 14,000 லோட்டஸஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பாண்டில். ஒரு மதம் பிடித்த யானை அந்த குளத்துக்குள்ளே நுழைந்து அட்டகாசம் செய்தால் எப்படி 14,000 தாமரையும் கலங்கி அந்த சேற்றுக்குள் போகுமோ, 14,000 ராட்சசர்கள் தாமரையை ஒத்திருக்க செய்தே ராமனான மகாகளபம். மகாகளபம்னா என்ன? களபம்னா யானைன்னு அர்த்தம், யானை குட்டின்னு அர்த்தம். கரி களப முகம் துந்தி கணேசம் களபம் யானை.
ஆனால் நீங்கள் கேரளாவுக்கு போனீங்கன்னா களபம்னா என்ன அறியோ? குருவாயூரப்பனுக்கு சாத்திர சந்தனத்துக்கு களபம்னு பேர். ഇവിടെ களபம் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் என்ன களபம்னா யானை கொடுத்துருவாளோன்னு நினைப்பேன். ஏன்னா கேரளாவில் யானை கொடுத்தாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை. களபம்னில் இது சந்தனமான. அதனால இந்த இடத்துல த்விசப்த ரக்ஷசஹஸ்ர 14,000 ராட்சசர்கள் என்னும் நளவன, நளவனம்னா தாமரவனத்தை, விலோலன அழித்த மகா களபா, ராமன் 14,000 ராட்சசர்களையும் அழித்து விட்டான். ஆனால் வால்மீகி ஸ்மார்ட் டைரக்டர். ஏன் ஸ்மார்ட் டைரக்டர்னா, நம்ம ஊர் டைரக்டர் படத்தில் என்ன பண்ணுறார், ஹீரோ 50 பேரோட சண்டை போடுவார். நம்ம ஹீரோ 50 ஹீரோட வில்லனோட சண்டை போடுவார். நம்ம ஹீரோ 1/2 மணி நேரம் சண்டை போடுவார். இப்படி ஒரு குத்துவார். அப்படியே அது 3Dயில் அவனுடைய கால் அப்படியே மூஞ்சி அப்படி போய் ரத்தமெல்லாம் வரும். ஹீரோக்கு ஒன்றுமே ஆகாது. நம்ம ஹீரோலாம் தைரியமான ஹீரோ. வால்மீகி அப்படி இல்லை, ஒழுங்காக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கார். ராமருக்கும் அடிபட்டுது, ஆனால் 14,000 பேரையும் சமாளிச்சு விட்டார் ராமர். எப்படி சமாளித்தார்? ஏதோ நம்ம வீக்காக இருக்கோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கூட்டணி வச்சுப்போம். நம்ம வீக்காக இருக்கோம்னா உடனே கோயிலேஷன் வச்சுப்போம். ஸ்ட்ராங்காக இருக்கவா கூட்டணியே தேவையில்லையே, தனியாக நிற்பாளே இல்லையா? அதனால வீக்காக இருந்தால் தான் நம்ம கோயிலேஷனுக்கெலாம் போவோம். ராமர் என்ன பண்ணார் தெரியுமோ? இந்த 14,000 ராட்சசாள் ஞாபகம் வச்சுங்கோ. தர்மம் தெரிஞ்சு சண்டை போடுறவா கிடையாது. பின்னாடியிலேருந்து அடிப்பா, முன்னாடியிலேருந்து அடிப்பா, வெட்டுவா, குத்துவா, என்ன வேணாலும் பண்ணுவா. See, you should not come from behind. Okay, rule number 14A says that ன்னு சொல்லவே முடியாது. சோட்டா பாட்டில போட்டு அடிப்பா, ஆசிட் முட்டை அடிப்பா, என்ன வேணாலும் பண்ணுவா ராட்சசாள். ரூல்ஸே ஃபாலோ பண்ண மாட்டா. அதுவும் ஒத்தர் இல்லை, 2 இல்லை, 14,000 ராட்சசாள் வேற. கூட்டமாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் பாருங்க. எல்லாரும் வரா, கொம்பு கிம்போட கையில் கட்ட சோடா பாட்டிலோட 14,000 பேர் வரா. 14,000, ஒரு ஸ்டேடியமே நகர்ந்து வரா மாதிரி அவ்வளோ மக்கள் வராவா. வரும்போது புகமண்டலம், கீழே இருக்கக்கூடிய தூள் கிளம்புறது. நார்த்லலாம் ஆந்தின்னு ஒன்று வரும், அந்த மாதிரி இருக்கு அந்த இடத்த பார்த்தா. இங்கே ஒரே ஒரு ஆள் ராமர் நின்றுட்டு இருக்கார். லக்ஷ்மணன் பக்கத்தில், அண்ணா எனக்கு பார்த்தா பயமா இருக்குண்ணா, நான் கூடவே இருக்கேன். நீ சீதையை கூட்டுன்னு முதல்ல இந்த மலை உச்சியில் இருக்கக்கூடிய குகைக்கு போ. ராமா, அண்ணா உன்னை விட்டுட்டுனா சொல்றத கேளு, சீதையை கூட்டுண்டு மலையின் உச்சிக்கு போ. அங்க போய் சீதையோட லக்ஷ்மணன் மேலேந்து கீழே, சீதை ஹலோ. அப்பா அம்மா ஆத்த சொல்றது ஹலோ எல்லாம் விட்டுருவா. குழந்தை ஃபேன்சி ட்ரெஸ்க்கு ஸ்டேஜுக்கு போனோன்னு இங்கேன்னு சொல்லுவா ஹலோ. அப்பா அம்மா ஹலோ சொல்லி கற்றுக் கொடுத்த டைலாக மறந்து போயிடும். அதனால இந்த இடத்துல சீதா பிராட்டி, இந்த ஐபிஎல் நடக்கும்போது கார்பரேட் பாக்ஸ்ன்னு ஒன்று உண்டு. அதுலேருந்து சீதையும் லக்ஷ்மணனும் கீழே பார்த்துட்டு இருக்கா ராமரை. சீதை அப்படியே லைவ் கமெண்ட்ரி, திஸ் இஸ் மை ஹஸ்பண்ட் ஹூஸ் கோயிங் டு ஃபைட் நவ். உரிமிளைக்கெல்லாம் எழுதுறா, பாருங்கோடி அவர் நல்லா சண்டை போடுறார் பார்த்துங்கோ. எல்லாரும் பார்த்து லைவ் ஓடுறது. மஞ்சேர்கர்ரா, யார் அவன் கமெண்டேட்டர்? மஞ்சிரேக்கர், நெகட்டிவாகவே பேசுவார் அவர் தானே மஞ்சிரேக்கர். அவர் கமெண்டேட்டர் கொடுக்குற மாதிரி இல்லாமல் ஒழுங்காக கொடுக்குறா சீதை. இதோ பாருங்கள், ராமர் இங்கே நின்றுட்டு இருக்கார். 14,000 பேர் வந்துட்டு இருக்கா. ரிஷிகள் ஒரு பக்கம் நின்றுட்டு இருக்கா, நடுங்கரா ரிஷிகள். ஐயோ, ராமன் தர்மத்தை பரிபாலனம் பண்ணுபவனாச்சே. இந்த பக்கம் 14,000 பேருக்கு தர்மம்னா என்னன்னே டிக்ஷனரியில தெரியாதே. அங்க 14,000 பேர், இவனோ ஒருவன். ஏகஸ்ச ராமோ தர்மாத்மா கதம் யுத்தம் பவிஷ்யதி, எப்படி யுத்தம் நடக்க போறது அப்படின்னு நினைச்சா 14,000 பேர் வரா. ராமர் அம்புரா துணிலே நம்ப எடுத்தார், வில்லில செலுத்தினார், பானத்தை ஏத்தினார், அடிக்க ஆரம்பிச்சார். அப்ப ரகுவம்சத்துல காளிதாசன் எடுக்கிறான். ஒரு செகண்ட்ல தோணித்தான் 14,000 ராமர்கள் அங்க இருக்கா மாதிரி. அப்படி சண்டை போடுறார். அப்ப எப்படி சண்டை போட்டார்? எனக்கு ஐ டோன்ட் வாண்ட் எனி ஹெல்ப், எனக்கு எக்காரணத்துக் கொண்டும் உதவியே வேண்டாம், அந்த உதவியே வேண்டாம், சகாயமே வேண்டாம். அசகாய சூர, அடுத்த சூர்ணிகை. சூரனாக இருக்கக்கூடிய ராமா அசகாய, யாருடைய உதவியும் கேட்கவில்லை. அசகாய சூர. அடுத்தது சொன்னார் அனபாய சாகச. அனபாய சாகச, என்ன நடக்க போறதுன்னு அப்படியே ஒரு கட் ஃபீலிங்னு சொல்லுவா. இங்கிலீஷ்ல எல்லாம் சொல்லும்போது, சார் நீங்க எப்படி சார் வெளியிலலாம் இப்படி சுத்திண்டே கதை சொல்லிண்டே வரே? ஒரு கட் ஃபீலிங் தான் சார், இல்லையா? கதைக்கு போயிட்டு வந்தேளா இன்னைக்கு, ஏன் சார் இந்த நிலைமையில போறேள், ஏதாவது கொரோனா, அதெல்லாம் வராது சார், கட் ஃபீலிங் வராது. அதுதான் அனபாய சாகச. அனபாய சாகச. எந்த ராமன்
லக்ஷ்மணன் கூட இருந்து உதவி பண்ணுவேன்னு சொன்னாலும் நீ அழைத்து செல், நான் தனியாக பார்த்து கொள்கின்றேன் என்று சொன்னானோ அதே ராமன் தான் லங்காவை அடைந்த பிறகு சுக்ரீவன் ஒரு நாள் குதிச்சு குதிச்சு போய் அந்த ராவணனை பிராண்டிட்டு அவனுடைய கிரீடத்தை எடுத்துன்னு வரான். ராமர் சொன்னார், படவா இங்க வாடா, ஒரு 2 அடி கொடுக்க போறேன் சுக்ரீவா, நீ ஏதோ துணிச்சல் அங்க போயிட்டு வரியே சுக்ரீவா, ராவணன் உன்னை ஏதாவது பண்ணிட்டா நான் அப்புறம் எனக்கு சீதை கடிச்சு என்னடா பிரயோஜனம். சுக்ரீவன் கிட்ட சொல்றார், ஏன் என் பேச்ச கேட்காம நீ சண்டை போட போனேன்னு. ஆனா அவருக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு தனியா நின்று சண்டை போட்டார் இல்லையா, அதுதான் ஒரு அம்மாவின் ஸ்தானம். அம்மா குழந்தைக்கு சொல்லுவோம், இது பாரு நீ உள்ள கிச்சனுக்குள்ள போயிருக்க, உள்ள ஜாகிரதை, கை சுடும், நான் சொல்றேன் இல்ல கை சுடும். ஆனா அவ எப்படி பண்ணுவோம் தெரியுமோ, அசகாயமா அப்படியே அந்த பாத்திரத்தை தூக்கி இறக்கி வச்சிருவோம். அம்மா உனக்கு சுடாதா, சுடுறதோ இல்லையோ உனக்கு சுடாமல் பார்த்து கொள்வதுதான் என் பொறுப்பு, எனக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல சுக்ரீவா, எனக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல, நீ நன்னா இருக்கணும். ஆனா பாயசாகச. அடுத்தது மஹித மகாமிருத தர்ஷன முதித மைதிலி திருடதர பரிரம்பண விபவ விரோபித விகட வீரவ்ரண. மஹித மகாத்ருத, மஹித கொண்டாடப்பட்ட, மகாமிருத யுத்தத்தினுடைய தர்ஷன 14,000 பேர், 1.5 முகூர்த்த காலம் சுவாமி, கிட்டத்தட்ட 72 மினிட்ஸ் யுத்தம் நடக்குது. 1.5 முகூர்த்த காலம்னா அதான். அடின்னு அடிக்கிறார் ராமர். மஹித மகாமிருத தர்ஷன. அந்த சீதை மேலேந்து பாக்கறா, ஒரு செகண்டும் அவளுக்கு கண்லேன் ஜலம். என்ன மாதிரி ஒரு ஹஸ்பண்ட கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார், அந்த பெருமையில நம்மளால கொடுக்க முடியுமோ? ஏன் நம்ம பக்கெட்டை தூக்கினாலே ஸ்பாண்டிலைட்டிஸ் வந்துடுது. பாவம், அவர் நேத்து தான் பக்கெட்டை தூக்கினார், ஒரே கழுத்து பிடிச்சு நிறுத்துன்னு உட்காந்துட்டு இருக்கார். இவர் எங்க 14,000 பேரோட சண்டை போட போறார். அப்படி பூரிப்படைகிறா சீதை. ராமர் அப்பப்போ சண்டை ஆரோ அடிச்சுட்டு சீதையை பார்க்கிறார். நம்ம விராட் 6 அடிச்சா அனுஷ்காவை பார்த்து பேட்டை காமிக்கிற மாதிரி எவ்வளவு காமிக்கிறார் பாருங்க. அது மாதிரி ராமர் அப்பப்போ சீதையை பார்த்துட்டு பாரு, சீதை குரே லைவ்ல எல்லாரும் ஹார்ட்ஸ் எமோட்டிகான்லாம் போடுறா. வண்டர்ஃபுல் சீதா, லக்கி யூ, கன்வே மை ரிகார்ட்ஸ் டு ராம், ஐம் சோ ஜே ஆஃப் யூ யா, எல்லாரும் எழுதுறா. அதனால மஹித மகாமிருத தர்ஷன, அந்த சீதை பார்க்கறா. எப்பவுமே மாடர்ன் அனாலஜியில நீங்க ராமாயணத்தை புரிஞ்சுட்டாதான் அட்ராக்டிவா இருக்கும். நான் இதை கதையா சொல்லிட்டு போயிடலாம். அதாவது சீதை ராமன் யுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கும் போது சீதை சந்தோஷம் அடைந்தாள், ராமனை பார்த்தாள், ராமனும் சந்தோஷம் அடைந்தார். ஆயிற்று, நாளைக்கு எல்லாரும் ஆர்கேக்கு மறுபடியும் வாங்குவோம் சொல்லலாம். ராமாயணத்தை இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்கணும்னா நம்ம மாடர்னா புரிஞ்சுட்டாதான் ராமாயணம் வில் பி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். இவர் எதுக்கு விராட்டை பத்தி சொல்ற, அனுஷ்காவை பத்தி இதுக்கு விருது சொல்ற? ஏன்னா இன்னொரு 50 வருஷம் கழிச்சும் உங்க பேரன் பேத்தி கேட்கணுங்கிறதுக்காக சொல்றேன். நீங்க ஏற்கனவே கேட்டாச்சு. அதனால மஹித மகாமிருத தர்ஷன, சீதை பார்த்துட்டு இருக்கா மேலேந்து. அப்பா 1.5 மணி நேரம் ஆனோன்னு, 1.5 முகூர்த்த காலம் ஆனோன்னு ராட்சசால கீழே மடிஞ்சு இருக்கா. அப்ப ராமர் இப்படி திரும்புறார். வீர தழும்பு உடம்புல அப்படியே கண்ணங்கரையில்னு உடம்பு, ரத்தம் செக்கச்சவேல் அங்கங்க சிந்தது, மார்க்கா இருக்கு, கட்டா இருக்கு. அப்படி சீதையை பார்த்து இப்படி திரும்புறார். கீழே இருக்கார் ராமர், மேல சீதை பார்க்கிறார். தர்ஷன, கண்லேருந்து அவளுக்கு ஒரே ஜலம், ஆனந்த பாஷ்பம். லக்ஷ்மணன், மதனி நான் உங்களோட கீழே வரட்டுமான்னு கேட்கறதுக்குள்ள சீதை இந்த பாறையிலே அந்த பாறை குதிக்கிறா, அந்த பாறையிலே அங்கே நீங்க இங்கே இருந்தாங்க, கிடுகிடுன்னு ரணக்கலத்துல ஓடுறா. கிட்டக்க போய் ராமர் எதிர்க்க போய் நிக்கிறா. மேல் மூச்சும் கீழ் மூச்சும் வாங்குறது. ராமர் அவளை பாக்குறார், அவ ராமரை பாக்குறா. கிட்டக்க போனா என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ஒரு பக்கம் ரிஷிகள்லாம் அங்க நின்றுட்டு இருக்கா. ஜெயிச்சாச்சு யுத்தத்தை. யார் இருக்கா இல்லைன்னு கண்டுக்கல சீதை. கட்டி பிடிச்சுட்டா. தம் திருஷ்டுவா சத்ருஹந்தாரம் மஹர்ஷீணாம் சுகாவகம் பபூவ கிருஷ்டா வைதேகி பர்த்தாரம் பரிஷஸ்வஜே. ரிஷிகள்லாம் அப்படியே வெக்கத்துல கீழே குனிஞ்சுக்கிறா. எல்லா ரிஷிகளும் ஐயோ இந்த மாமி அப்படியே யாரையுமே கண்டுக்கிறது இல்லையே, டக்குன்னு கட்டி பிடிச்சுட்டாளே. ஏன் சார் அவ கட்டி பிடிச்சுட்டா? கொஞ்சம் தனியா பிரைவேட்டா போய் எங்கேயாவது கட்டி பிடிச்சுட்டு இருக்கணும். பப்ளிக்கா இந்த மாதிரி கட்டி பிடிப்பாள? எப்பவுமே இந்த உலக அழகி போட்டியெல்லாம் இருக்குன்னு வச்சுங்கோ, 3 பேர் கடைசியில வந்துருவா ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகி.
The pageant title goes to இங்கே 3 பேரில் 2 பேருக்கு ரன்னர்ஸ் அப் ஆகிட்டு இருக்கும். இன்னும் ஒருத்தி தான் பாக்கி இருப்போம். அவளுக்கு தெரியும் அவளுக்கு தான் வரப்போகுதுன்னு. மிஸ் ஏதாவது ஒரு நாடு சொல்கிற அர்ஜென்டினா இதுன்னா அவள் அப்படியே சுருங்கி போய் காலாழும் நெஞ்சழியும் கடல் ஞாலம் செய்தேனும் யானேனும் கிழு வாங்கி விழுந்துருவோம். நமக்கு போய் இந்த பட்டத்தை கொடுத்துட்டாலே நம்ம சுமாராக தானே இருக்கோம். இதை வந்து நம்ம எவ்வளோ நாள் சுமக்க போகிறோம். அதனால என்ன பண்ணிட்டு 1 வருஷம் அந்த கிரீடத்தை தாங்கிட்டு இருப்போம். அப்பாடி நமக்கு இறங்குச்சு பாரோன்னு இன்னும் தூக்கி கொடுத்துருவோம். அதை அப்படி இல்லாமல் சீதை அப்படியே கட்டி பிடிச்சிருந்தா. பர்த்தாரம் பரிஷஸ்வஜே. அத முதித்த சந்தோஷப்பட்ட சீதை மைதிலி. ஏன் சீதைன்னு சொல்லிருக்கலாம் இல்லையா? மஹித மகாமிருத தர்ஷன முதித்த வைதேகி சீதா ஏதாவது ஒன்று சொல்லிருக்கலாம். மைதிலி. ஏன் மைதிலின்னு சொல்லணும்னா மைதிலின்னா என்ன? அவ மிதிலா தேசத்தை சேர்ந்தவள். என்னன்னா ராமர் காட்டுக்கு கிளம்பும் போது சீதையை பார்த்து சொல்றார், சீதா ஐ வில் மிஸ் யூ அ லாட், ஸ்டே இன் டச் ஃபார் ஆஃப்டர் 14 years ஐ வில் பி பேக், ஐ லவ் யூ யா பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறார். சீதை எங்க கிளம்புறேன்? காட்டுக்கு. நான் இங்கே இருந்துரும். அப்பா அம்மா இங்க இருக்கா, அவளை பார்த்துக்கிறதுக்கா நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன். உம்மோட இருக்கிறதுக்கு தானே நான் பண்ணிட்டேன். அதுக்கு என்ன பண்ணணும் சீதை? நான் காட்டுக்கு வரேன். சி மை லக்கேஜ் இஸ் ரெடி. மிஸ் சீதாராமன், தண்டகாரண்யம் மெயின் ரோட், தண்டகாரண்யம் போட்டிருக்கு பாரு அட்ரஸ்ல. அதுக்கு ராம நோ 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 இல்லை காட்டுக்கெல்லாம் நீ வர முடியாதும்மா. அப்போ சீதா என்ன சொல்றா தெரியுமோ? இப்பதான் எனக்கு தெரியறது ராமா எங்க அப்பா பண்ண தப்பு. ஆண் என்று நினைத்து உனக்கு போய் என்னை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா ஆண் வேடம் தரித்த பெண்ணி. கிம் த்வாமன்யத வைதேகः பிதாமே மிதிலாதிபः ராம ஜாமாதரம் பிராப்பிய. உன்னை ஜாமாதாவாய் மாப்பிள்ளையாய் அடைந்த எங்க அப்பா ஸ்திரியம் புருஷ விக்கிரகம். நீ ஒரு ஆண் வேடம் தரித்த பெண். ராமர் நீ வந்துருங்கிற. அவருக்கு உள்ளுக்குள்ள அது உறுத்திண்டே இருக்கு. நான் ஆண், அவ பெண், ரெண்டும் நல்ல ஜாதி. என்ன போய் எதுக்கு பெண்ணுன்னு சொல்லணும்? நான் அவளை ஆணுன்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்பா அது ஏன் என்னை பார்த்து அப்படி சொல்லணும்னு பார்த்தார். வந்தது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. லக்ஷ்மணா நீ மேலே போனார், பார்த்தார். 14,000 பேரோட சண்டை போட்டுட்டு திரும்பினார். சீதா அன்னைக்கு அப்படி சொன்னியே, இன்னைக்கு இப்போ சொல்லுவியா திரும்பி? சீதைக்குள்ளுக்குள்ள நான் சும்மா உங்களோட காட்டுக்கு வரத்துக்கு அப்படி சொன்னேன், அதை ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்து இன்னைக்கு இப்படி பண்ணிட்டேளே. கிடுகிடுன்னு ஓடி வந்தா தம் திருஷ்டுவா சத்ருஹந்தாரம் மஹர்ஷீனாம் சுக. பாருங்க இதெல்லாம் அன்ரிட்டன் அண்ட் அன்செட் லைன்ஸ். நம்ம நாடகங்கள்லாம் எப்படின்னா ஃபோன் எடுத்தான்னு வச்சுங்கோ, ஹலோ ஜானகி பேசுறேளா, ஆத்துக்கு வரேன்னு சொல்றேளா. இதெல்லாம் வந்து நாடகத்துல. இப்ப எடுக்கிறவாள்லாம் படம் எப்படி எடுக்கிறான்னா ஏன் எதுக்கு இதோட ஆயிடுறது. ஆனா இந்த இடத்துல ரீடிங் பிட்வீன் த லைன்ஸ்னா இங்க வால்மீகிட்டேன்னு கத்துக்கணும். ராமரை பார்த்து சீதை கட்டி பிடிச்சுட்டாலே மைதிலி திருட தர பரிரம்பண விபவ. கெட்டியா கட்டி பிடிச்சுண்டா. சாதாரணமா கட்டி பிடிக்கிறதுன்னு ஒண்ணு உண்டு, அப்படியே கெட்டியா கட்டி பிடிச்சுண்டா. ஏன்னு கேட்டார் பெரியவாச்சான் பிள்ளை வியாக்கியானத்துல. ஏன்னா மகாலட்சுமி தானே சீதை. மகாலட்சுமி யாருன்னா உலகத்துல இருக்கக்கூடிய ஆயுர்வேத மூலிகை முழுக்க அம்பாள் திருமேனியில இருக்கான். அவ கட்டி பிடிச்சுண்டா இல்லையா, அந்த காடோபலிங்கனத்துல அப்படியே அந்த மெடிசினல் ஹெர்ப்ஸோட எஃபெக்ட் ராமருக்கு பட்டு அவருக்கு ரணமெல்லாம் தீந்து போயிடுதான். அவர் உள்ளுக்குள்ள நினைக்கிறாராம், இன்னும் கூட கொஞ்சம் அடிபட்டிருக்க கூடாதா, இவ்வளவு பட்டத்துக்கே இவ்வளவு நன்னா கட்டி பிடிக்கிறாளே, இன்னும் கூட அடிபட்டிருக்க கூடாதான்னு பர்த்தாரம் பரிஷஸ்வஜேன்னர் வியாக்கியாத்தா. அந்த விரோபித நிவர்த்தி செய்யப்பட்ட விகட விஸ்ருதமான வீரவ்ரண. வீரவ்ரணம்னா என்ன தெரியுமோ? ஒரு யுத்தத்தை புரிந்து ஸ்கார்ஸ் வருது இல்லையா, வீர தழும்பு, அதுக்கு வீரவ்ரணன்னு பேர். நேத்து குக்கர் எடுக்கும்போது இங்க எங்கேயோ சுட்டுக்கிறோம் பாருங்க, அதெல்லாம் வீரவ்ரணமே கிடையாது, அது அசட்டு விரணம். தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் அவர் கேர்லெஸ்னஸ் இல்லையா. நமக்கும் குக்கருக்கு சண்டையா நடக்கிறது. அது பல பேர் அதில் வானொலியோட நடக்கும். உப்மாலாம் களையணும்னா பேத்து 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 கீழேந்து எடுப்பா. ஆனால் அது ஆச்சரியமா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. ஆனால் சாப்பிட்டா புத்தி மங்கி போகுங்கிறார் தேசிகன். காந்தலை சாப்பிட்டா புத்தி மங்கி போயிடுமா. டேஸ்டியா இருக்கும். சி வாட் எவர் இஸ் டேஸ்டி நீட் நாட் பி பெனிஃபிஷியல் ஃபார் மெமரி. ஞாபகம் வச்சுங்கோ. சார் சாப்பிடும் போது அப்படி இருக்கே சார், கடைசியில் என்ன ஆயிடுது, சாப்பிட்டதும் மறந்து போயிடும். யாராவது இன்னைக்கு என்ன சாப்பிட்டேள், அது என்னவோ ஒன்று சாப்பிட்டேன், என்னவோ ஒரு மாதிரி ஒன்று இருந்தது சாப்பிட்டேன், ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. காந்தலை சாப்பிட்டா மறந்து போயிடுமா. ஐயோ சார் இன்னைக்கு தானே சாப்பிட்டுட்டு வரோம்,
நேத்தே சொல்லியிருக்கப்படாதா? அதனால விகட வீரவ்ரண, அந்த வீரவ்ரணத்தோட இருக்காராம். ஆச்சா, அடுத்தது மாரீச்ச மாயா மிருக சர்ம பரிகர்மித நிர்பர தர்பாஸ்தரண. மாரீச்சன், மாரீச்சன் யார் பிள்ளை? வெரி குட், தாட்டகாவின் பிள்ளை மாரீச்சன். தாட்டகேயன்னு பேர். அவனை தான் ராமர் ஒட்டு விட்டாரே பாலகாண்டத்துல. அவன் இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஆலமரத்துக்கு கீழே தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான். அந்த மாரீச்சன் அவனுடைய மருமான் தான் ராவணன். அவன் என்ன பண்றான், மாமா நீ மானாக செல்ல வேண்டும் மாமா அப்படிங்கிறான். அப்போ மாரீச்சன் சொல்றான், இதோ பாருப்பா, யார் எதிர்க்க போகணும், ராமன் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள சீட்லேருந்து கீழே விழுந்துடுறான் மாரீச்சன். யோ, அவன் 12 வயசு இருக்கும் போதே அடின்னு அடிச்சு நான் இந்த ஊர்ல விழுந்திருக்கையா. இப்போ பெரிய ஆள் ஆயிட்டு இருப்பான். சீதையை கல்யாணம் பண்ணிட்டான்னு கேள்விப்பட்டேன். அவனை போய் அடிக்க சொல்றியே, நான் போட்ட உப்ப சாட்டு வளர்ந்தவன் நீ, என்னை திரும்பி கேள்வி கேட்கறியா நான் ராவணன். உடனே மாரீச்சன் சொன்னான், நீ அந்த வார்த்தை சொன்னதுக்காக நான் இன்னைக்கு போறேன். இன்று நான் எப்படி இறப்பேனோ ராவணா, நீ நாளைய நாள் இப்படி அழிவாய் சொல்லிட்டு பொன்மானா போறான். காளிங் பெருமாளை பத்தி சொல்றார் அன்னமையர். ಮುದ್ದುಗರೆಯ ಶೋಧ ಮುಂಗಿಟ ಮುತ್ಯಮು ವೀಡು ತಿತ್ತರಾಣಿ ಮಹಿಮಲ ದೇವಕಿ ಸುತುಡು ಅಂತರಿಂತ ಗೊಲ್ಲೆ ತಲ ಹರಚೇತಿ ಮಾಣಿಕ್ಯಮು పంత మాడే కంసుని పాలి వజ్రము కాంతుల మూడు లోకల గరుడ పచ్చ పూస చెంతలమాలో నున్న చిన్ని కృష్ణుడు కాలింగుని తలల పైన కప్పిన పుష్యరాగము ఏలేటి శ్రీ వెంకటాద్రి ఇంద్రనీలము. ఇంద్రనీలం, புஷ்பராகம், வைரம், வைடூரியம், எல்லா ரத்னங்களும் பெருமாள் திருமேனில இருக்குன்னார். ஆனா இந்த பொன்மானாக வந்த மாரீச்சன் உடம்பிலும் ரத்தினங்கள் பொருந்திருக்கான். அந்த மான் இப்படி ஓடுறது, அப்படி ஓடுறது, அப்படி ஓடுறது, இப்படி ஓடுறது, இப்படி ஓடுறது, அப்படி ஓடுறது. சீதா பிராட்டி, ஐயோ அந்த மான் வேணும் ராமா. லக்ஷ்மணன், வேண்டாம் மன்னி, கேட்காதீங்க மன்னி, அது அந்த மான் சரியா இல்லை மன்னி, வேணும் எனக்கு. ராமர் பார்த்தார், அவளே ஒண்ணு கேட்கறது இல்ல லக்ஷ்மணா, உன் மதனி அவளே ஆசைப்படுறான். அந்த மாரீச்சன் பின்னாடி ஓடினான் ராமன். ஓடி ஒரு அம்படித்தான். அது விழும்போது ராமா, அது லக்ஷ்மணா சீதா அப்படின்னு ராமர் குரல்ல விழுந்துருத்து. அது வரைக்கும் நமக்கு ராமாயணத்துல தெரியுமா? அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு தேசிகன் சொல்றார். அப்ப நம்ம உடனே கதையில என்ன பார்ப்போம், அந்த அம்படிச்ச உடனே அந்த மான் உடம்பு போய் மாரீச்சன் உடம்பாயிடுத்துங்கிறது தானே கதையில காமிப்பா, கரெக்டா? ஆனா தேசிகன் அப்படி சொல்லல. ராமர் அம்பு அடிச்ச உடனே அந்த உடம்பால எல்லாம் மாற முடியாது, மான் உடம்பாவே இருந்துதான். அப்ப ராமருக்கு தெரியாதே இன்னும் ராவணன் சீதையை கடத்திருக்கான்னு. அவர் என்ன பண்ணாரா, அந்த உடம்புல இருக்கக்கூடிய மாம்சத்தை எல்லாம் கீழே வெட்டி போட்டுட்டு அதனுடைய உடம்பு தோல் இருக்கு இல்லையா, மானோட தோல், அதுதான் மெடிடேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவா. அதை நன்னா எடுத்துட்டு 2 பாகமா வெட்டினாராம். ஒரு பாகத்தை ஆத்துக்கு எடுத்துன்னு ட்ரை பண்ணி படுக்கையா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு பாகத்தை நன்னா காய வச்சுட்டு பாதுகை மேல போட்டுக்கலாம். இப்பெல்லாம் வெல்வெட் ஃபுட்வேர்னு வருது. இப்போ அந்த வெல்வெட் ஃபுட்வேர்ல என்னன்னா, நீங்க நல்ல மேல அந்த மானோட தோலை போட்டுட்டு சாஃப்டா ஸ்பஞ்ச் மாதிரி இருக்கும். அதை சொன்னார். மாரீச்சமாயா மிருக சர்ம, மாரீச்சன் என்னும் மாயாமிருகத்தின் சர்மத்தை, அந்த மேல இருக்கக்கூடிய ஸ்கின்னை, பரிகர்மித நிர்பர தர்பாஸ்தரண, மேல படுக்கையா போட்டுண்டார். சுவாமி பாதுகைக்கு போட்டுண்டதா சொன்னீரே, அது தேசிகன் பாதுகா சஹஸ்ரத்துல சாதிக்கிற சொல்றேன். ரங்கேஸ்வரஸ்ய மிருகயோச்சரணாவசக்தாம் ரக்ஷக் கபீந்திர மகுடேஷு நிவேஷ யோக்யாம் மன்யே பதாவனி நிபத்த விசித்திர ரத்னாம் மாயா மிருகஸ்ய ரச்சிதாமிவ சர்மணாத்வாம். அந்த மாரீச்சன் என்னும் மானினுடைய சர்மத்தை பெட்டா யூஸ் பண்ணினவனே. எப்படி யோசிச்சிருக்கார் பாருங்க. அடுத்தது, ஜட்டாயு ராவணனோடு யுத்தம் செய்து, எத்தனையோ யுத்தம் செய்து பார்த்து கீழே விழுந்துட்டான் இல்லையா, அதை சொன்னார். ஜட்டாயு
அவருக்கு அந்திம சம்ஸ்காரம் யார் பண்ணார்னா ராமர் தான் பண்ணார். அப்பாவுக்கு பண்ணாரோ இல்லையோ பித்ருமேத சம்ஸ்காரம் கழுகுக்கு பண்ணார். நீங்க உடனே கேட்கக்கூடாது, கழுகுக்கெல்லாம் பித்ருமேத சம்ஸ்காரம் பண்ணலாமான். ராமர் பண்ணியிருக்கார். விக்ரம யசோலாப விக்ரீத ஜீவித கிருத்ரராஜதேக திதக்ஷாலக்ஷித பக்தஜன தாட்சிண்ய அப்படின்னு வருது. விக்ரம யசோலாப. விக்ரம் யாரு? அன்னியன் சார். விக்ரம்னா யாரு அப்படின்னா, விக்ரமனா பராக்கிரமத்தாலே உண்டான. விக்ரம அப்படின்னா ஜெயிச்சதுன்னு அர்த்தம். அதனால்தான் உலகங்களையும் ஜெயிச்சவன் திரிவிக்ரமன். விக்ரம யசோலாப, அதாவது ஜட்டாயுக்கு மனசுக்குள்ள ஆசையா பின்னாடி வரக்கூடிய சந்ததிகள் நம்ம பேரை சொல்லி புகழோடு இருக்க வேண்டும். ஆனா அந்த காலத்துல பார்ட்டர் சிஸ்டம் தானே, பெரியவாள்லாம் இங்க இருக்கே. அப்பெல்லாம் எப்படி கரிகா வாங்குவான்னா, ஆத்துலேருந்து கொஞ்சம் தானியத்தை எடுத்துன்னு போய் கரிகா கடையில கொடுப்பா, அவன் தானியத்தை வாங்கின்னு கரிகா கொடுப்பான். பார்ட்டர் சிஸ்டம். இதை கொடுத்து அது வாங்குறது. ஜட்டாயுவுக்கு பிற்காலத்து சந்ததியினர் 2021 ஏப்ரல் மாசத்துல ராமநவமி கொண்டாடக்கூடிய ஆர்கே கன்வென்ஷன் சென்டர்ல நம்ம புகழை பாட வேண்டும். நம்ம புகழை பாடணும்னா நம்ம ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கணும். என்ன கொடுக்கணும்னு பார்த்தார். தன் உயிரை கொடுத்து புகழை மீட்டு கொண்டாராம் ஜட்டாயு. எக்ஸ்சேஞ்ச் என்ன தெரியுமோ? he wanted fame, for that he gave his life. விக்ரம யசோலாப, யசஸ்ங்கிற அந்த ஃபேமை லாபமாக பெற வேண்டும் என்பதற்காக விக்ரீத ஜீவித, விக்ரீனம்னா செல்லுன்னு அர்த்தம், எக்ஸ்சேஞ்ச். விக்ரீத ஜீவித, ஜீவனத்தை கொடுத்து யசஸை வாங்கிட்டார். புரியுறதா உங்களுக்கு? இது எப்படி தேசிகனை கொண்டு போறார் பாருங்க. விக்ரீத ஜீவித, அந்த ஜட்டாயு யார்? அவன் ஜட்டாயு கிருத்ர ராஜன் பேர். ராமர் ஜட்டாயுக்கு அந்திம சம்ஸ்காரம் பண்ண இடம் எதுன்னு கேட்டா அது மகாராஷ்டிரால ராமாயணப்படி. ஆனா நம்ம ஆழ்வார்கள் படி திருப்புட்குழி இருக்கோனோ, அங்க புல்லான ஜட்டாயுவுக்கு அந்திம சம்ஸ்காரம் பண்ணதுனால திருப்புல்குழிங்கிறது புட்குழின்னு எடுத்து. புட்குழி போரே ட்ரெயினர் ஆழ்வார் விஜயராகவன் பேர். நான் தான் பரமார்த்த ஸ்துதின்னு தேசிகன் பாடும் போது சாதிக்கிறார். ஸ்ரீமத் கிருத்ர சரஸ்தீர பாரிஜாதம் உபாஸ்மஹே. கிருத்ர சரஸ்னு பேரு, ஜட்டாயுவால் உண்டாக்கப்பட்ட சரஸ். கிருத்ரராஜ திதக்ஷா, அவனுக்கு தகித்து அந்திம சம்ஸ்காரம் பண்ண லக்ஷித பக்தஜன தாட்சிண்ய. பக்த ஜனங்கள், அடியவர்களுக்காக பெருமாள் என்ன வேணாலும் பண்ணுவார். ஏன்னா இது ஸ்கேவெஞ்சர், செத்ததை சாப்பிடக்கூடியது ஜட்டாயு. அதுக்கெல்லாம் பித்ருமேத சம்ஸ்காரம்லாம் பிரம்மமேத சம்ஸ்காரம்லாம் பண்ண முடியாது. ராமர் பண்ணார். எப்படி சார் அவர் பண்ணார்? ராமர் பண்ணார்னா அதுதான் ரூல். அப்பேற்பட்ட அவனுக்கு இது அந்திம சம்ஸ்காரம் பண்ணார். அப்புறம் கபந்தன் ஒரு அரக்கன் வந்தான். அந்த கபந்தன்கிற அரக்கன் குபேரனால் சபிக்கப்பட்டவன், ராட்சசனா மாறிவிட்டான். இந்திரன் கிட்ட போய் ரொம்ப தன்னுடைய வீர சாகசத்தை காமிச்சான். லொட்டுன்னு தலையில அடிச்சான் இந்திரன். அப்ப என்ன எடுத்து தலை வயிறுக்குள்ள போயிடுச்சு. அதனால கபந்தன் எப்படி சாப்பிடுவான்னா, கை 2 இருக்கும், தலை இங்க வயரிங்க, ஈஸி இல்லையா? நான் இங்கேயே சாப்பிட்டு இங்கேயே டைஜஸ்ட் ஆகிடும். நமக்கு இங்கேயும் சாப்பிட்டு அது கடிச்சு மென்று துப்பி இதெல்லாம் போய் அது கீழே வயத்துக்குள்ளே டைஜஸ்ட். கபந்தனுடைய வாயுங்கிறது வயத்தில் இருக்கும். இப்படியே பண்ணி அது பின்னாடி வழியாக டைஜஸ்ட் ஆகிடும். அந்த கபந்தனை கொன்று முடித்தான். கல்பித விபுதபாவ கபந்தாபிநந்தித. கல்பித சம்பாதிக்கப்பட்ட, விபுதபாவ தேவத்வத்தை உடையதான அவன் ராமன் எப்போது அவன் கையை அறுத்து அந்திம சம்ஸ்காரம் பண்ணானோ கபந்தனுக்கு தேவ உருவு கிடைச்சுடுத்து. கபந்தன் அபிநந்தித்த, அந்த கபந்தன் போகும்போது ராமா ராமா வாழி வாழி வாழின்னு சொல்லிட்டு ஸ்துதி பண்ணிட்டு போறான். அவன் தான் சொன்னா, சுக்ரீவனோடு நீ சக்கியம் பூண்டு விடு, சபரியின் ஆசிரமத்துக்கு போய்விடு, எல்லாம் நல்லதே நடக்கும் ராமான்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டான். கிளம்பின உடனே இப்போ இந்த ஆரண்யா காண்டத்தின் கடைசி சூர்ணிக்கை. அவந்திய மகிம முனிஜன பஜன முஷித ஹிருதய கலுஷ சபரி மோக்ஷ சாட்சிபூத. அவந்தியன அவந்தியமான மகாத்மியத்தை உடையவர்களான, நினைத்த காரியத்தை சாதுக்கும்படியான மகாத்மியத்தை சாலியும்படி இருக்கக்கூடிய முனிஜன. மதங்கர்னு ஒரு ரிஷி. அந்த மதங்கர் என்னும் ரிஷி வாழ்ந்த இடத்துல தான் பல ரிஷிகள் இருந்தா. அதுல ஒரு ஸ்ரமணி ஒத்தி இருந்தா, பெண் சந்நியாசினி.
எப்பொழுதுமே கைங்கரியம் செய்து கொண்டிருப்பள் வயோதிக ஸ்திரீ. அவளுக்கு ஷபரின்னு பேர். தான் எந்த ஆச்சாரியனுக்கு கைங்கரியம் செய்தாலோ அந்த ஆச்சாரியன் நான் வைகுண்டத்துக்கு புறப்பட்டு செல்கின்றேன் அம்மா. அத்யமே சஃபலம் தப்த குருவஸ்ச சுபூஜிதः அத்யமே சஃபலம் ஜன்ம ஸ்வர்கஸ்சைவ பவிஷ்யதி. அந்த ரிஷிகள் ஆச்சாரிய புருஷாலாம் வைகுண்டத்துக்கு போகும்போது சபரி கேட்டா, ராமா, சபரி மதங்கரை பார்த்து கேட்டா, மதங்கரே நானும் ஸ்வர்க்கத்துக்கு வருகின்றேன். இல்லம்மா, நம்ம ஆசிரமத்துக்கு ராமர் வரப்போறார், ஆதித்யம் பண்ணிட்டு வான்னார். ராமனுக்காக காத்து கொண்டிருந்தாள் சபரி. ராமன் வரும் வரை பழங்களை சேகரிக்க வேண்டும் என்பதற்காக விவிதமான பழங்களை காய வைத்து சேகரித்தாள், ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ். ராமனும் லக்ஷ்மணனும் வந்த பிறகு அவளுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. வாரும் ராமா வாரும் ராமா என்று சேகரித்த பழத்தை கடிக்காமல் கொடுத்தாள். எச்ச பண்ணி அது எச்ச வழிய ராமரும் அதை சாப்பிட்டுட்டு, இன்னைக்கு வர வியாதியில எல்லாம் பண்ண முடியுமோ, பக்கத்திலே உட்காரக்கூடாதுங்கிறா. ராமர் ஆச்சாரசீலர், அதனால பழங்களை கொடுத்து ராமர் ஸ்வீகரித்தார். ஆதித்யத்தை ஸ்வீகரித்த பிறகு சபரி கிட்ட குஷல பிரஷ்னம்லாம் விசாரிச்சார். அப்ப சபரி சொன்னா, ராமா, உன்னை பார்த்தது எனக்கு எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் தெரியுமோ, ஆனா எனக்கு நாழி ஆயிடுத்து ராமா. என்ன உள்ள போய் தளிக பண்ணணுமா? இல்ல மோட்சம் போகணும்னா. அமர்ந்தாள், தான் தொண்டு செய்த ஆச்சாரியனை தியானித்தாள். நேர ஸ்வர்காரோகணம் வைகுண்டத்துக்கு போயாச்சு. கொஞ்சம் நாழிக்கு முன்னாடி ஜட்டாயுவுக்கு பெருமாள் மோட்சம் கொடுத்திருக்கார். கச்சலோகான் அனுத்தமான், மேல் உலகம் சென்று விட ஜட்டாயு, மோட்சம் உனக்கு கொடுக்கின்றேன். அடுத்த எபிசோட் சபரி மோட்சத்துக்கு போறா, ராமர் சாட்சியா இருக்கார். ஏன் சார் அவர் ஒன்னும் கொடுக்கலையா? இல்ல, ஜட்டாயுக்கு கொடுத்தார். ஏன்னா ஜட்டாயுக்கு ஆச்சாரிய சம்பந்தம் இல்ல. இவளுக்கு ஆச்சாரியன் இருந்தபடியால் பெருமாள் கூட தேவையில்ல, ஆச்சாரிய சம்பந்தத்திலே மோட்சத்துக்கு போயிட்டா. சபரி மோட்ச சாட்சி பூத்த, சாட்சியா மட்டும்தான் இருந்தார் ராமர். ஹிருதய கலுஷ சபரி மோக்ஷ சாட்சி பூத. அப்பேற்பட்ட இந்த சூர்ணிக்கையில அப்படியே அயோத்தியா காண்டத்துல ஒரு சூர்ணிக்கையா சேவிச்சுன்னு வரேன். ரிவிஷன் ஞாபகம் வச்சுங்கோ. அனுத பய முஷித ஹிருதய பித்ருவச்சன பாலன பிரதிஜா வஜ்ஞாத யௌவராஜ்ய. அப்பாவின் சொல் பேச்சு கேட்டு அப்பாவுக்கு கெட்ட பேர் வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக கானகம் போன ராமா. நிஷாத ராஜ சௌஹிருத சூச்சித சௌஷீல்ய சாகர. சௌஷீல்யம் என்னும் குணமே ஒரு கடலானால் அந்த கடலில் ஒரு படகை ஓட்டி சென்ற நிஷாதராஜனான குஹப்பெருமானுக்கு அனுகிரகம் பண்ண ராமா. பரத்வாஜ சாசன பரிகிரஹீத சித்திரகூட்டகிரி கடக தட ரம்யாவசத. பரத்வாஜர் என்னும் முனிவர் கொடுத்த ஆதித்யத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அவர் சொன்ன வழியில் மந்தாகினி நதிக்கரையில் அழகியதோர் அந்த சித்திரக்கூட்டத்தில் வசித்த ராமா. அனன்ய சாசனீய, ஒருவரின் சொல்லுக்கும் அடங்காது தனித்து விளங்கும் ஆனை போல் பெருமையோடு கூடிய ராமா. பிரணத பரத மகுடதட கடித பாதுகாக்ராபிஷேக நிர்வர்த்தித சர்வலோக யோகக்ஷேம. எனக்கு நாடு வேண்டாம், சொத்து வேண்டாம், பதவி வேண்டாம், என் அண்ணா போரும் என்பதற்காக ஓடி வந்த பரதனுக்கு அனுகிரகம் புரிய வேண்டும் என்பதற்காக யோகத்தையும் க்ஷேமத்தையும் கொடுத்த பாதுகையை அணிவித்து அவனுக்கு பெருமை சேர்த்த ராமா. பிஷித ருச்சி விஹித துரித வலமதன தனய பலி புகனுகதி சரப சசயன திருண சகல பரிபதன பயசகித சகல சுர முனி பகுமத மகாஸ்திர சாமர்த்திய. மாம்சத்தின் ருச்சி தேடி இந்திரனின் பிள்ளையானவன் காக்கையின் வடிவில் வந்து அலகா சீதையை குத்த அவளும் துடிக்க அதை பார்த்த ராமா தர்பசயனத்திலிருந்து ஒரு தர்பத்தை எடுத்து அதை ஐஷீகம் என்னும் அஸ்திரமாக்கி அந்த மூவுலகங்களும் திரிந்தோடி வித்தகனே ராமாவோ நின்ன பயம் என்றழைப்ப அந்த காக்கைக்கு அருள் புரிந்த ராமா. துருஹிண ஹரவல மதன துரலக்ஷ்ய சரலக்ஷ்ய. துருஹிணன் என்னும் அந்த பிரம்மனும் ஹரன் என்னும் சிவனும் வலமதன் என்னும் இந்திரனும் அவர்களால் காக்க முடியாத காக்கைக்கு அருள் புரிந்த ராமா.
தண்டக தபோவன ஜங்கம பாரிஜாத. தண்டகாரண்யத்தில் நுழைந்து அந்த ரிஷிகளில் இல்லங்களுக்கு சென்று அவர் இடத்துக்கு சென்று என்ன வேண்டும் என்று கேட்டு நடக்கக்கூடிய கல்பக விருட்சமே ராமா. விராத ஹரிண சார்தூல. விராதன் என்னும் அரக்கன் மானாக இருக்கும்போது அவன் மீது பாய்ந்த புலியான ஷார்தூல ராமா. விலுளித பகுபல மககலம ரஜனிச்சர மிருக மிருகயோரம்ப சம்பிருத சீரபிருதனுரோத. ரிஷிகள் செய்த யஜ்ஞத்தின் பலனெல்லாம் பயிர்களைப் போல் இருக்கச் செய்தே ஒரு கானகத்தை, ஒரு வயலை எப்படி மிருகங்கள் இரவில் அழிக்குமோ அதுபோல் இரவில் சஞ்சரிக்கக்கூடிய ராட்சசர்கள் அழிக்க வர அவர்களை அழித்து யஜ்ஞ சம்ரக்ஷணத்தையும் பிராமண சம்ரக்ஷணத்தையும் வேத சம்ரக்ஷணத்தையும் செய்த ராமா. திரிசிரஸ்திரிதயதிமிர நிராசவாசரகர. திரிசிரஸ் என்னும் அந்த இருளை போக்குவதற்காக வந்த வெளிச்சமான ராமா. தூஷண ஜல நிதி சோஷண தோஷித ரிஷிகண கோஷித விஜய கோஷண. தூஷணன் என்னும் பெருங்கடலை வற்றடிக்கச் செய்து தூஷண ஜலநிதி சோஷண தோஷித, அதனால் உருவாக்கப்பட்ட பெருமையை ரிஷிகள் கூற ரிஷிகண கோஷித விஜய கோஷண ஜய விஜயீ பவ என்று புகழ்பெற்ற ராமா. கரதர கரதரு கண்டன சண்ட பவன. கரன் என்னும் குரூரமான அந்த மரத்தை வேரோடு எடுத்த புயல் காற்றாய் வந்த ராமா. த்விசப்த 2:7. த்விசப்த ரக்ஷசஹஸ்ர நளவன விலோலன மகாகளபா. 14,000 ராட்சசர்கள் தாமரையை ஒத்திருக்கச் செய்தே அந்த தாமரவனத்தை எடுத்து அழித்து முடித்த மகா களபமாய் யானையாய் எழுந்த ராமா. த்விசப்த ரக்ஷசஹஸ்ர நளவன விலோலன மகாகளபா. யாருடைய ஹெல்ப்பையும் நாடாத ராமா. அசகாய சூரா. தனக்கு என்ன ஆனாலும் பக்தர்களை ரட்சிப்பதுதான் பொறுப்பு. அனபாய சாகச. அந்த ராட்சசர்களோடு போரிடும் போது வீரியத்தை காண்பித்து சீதையிடம் காண்பித்து மிதிலா நகரத்தை சார்ந்த மைதிலி ஓடி வந்து அரவணைக்கச் செய்த ராமா. மைத மகாமிருத தர்ஷன முதித மைதிலி திருடதர பரிரம்பண விபவ விரோபித விகட வீரவ்ரண. சீதையை மயக்கச் செய்து அவளிடத்திலிருந்து ஓடி சென்ற மானை துரத்தி சென்ற ராமா. அந்த மானை கொன்று அதனுடைய சர்மபாகத்தை எடுத்து படுக்கையும் பாதுகைக்கும் சேர்த்தாயே. மாரீச்ச மாயா மிருக சர்ம பரிகர்மித நிர்பர தர்பாஸ்தரண. பிற்காலத்தவர் தன் பெருமையை சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக ராவணனோடு போரிட்டு யசஸை பெற்று உயிரை கொடுத்து விக்ரீதம் செய்த கிருத்ரராஜனான ஜட்டாயுவுக்கு அந்திம சம்ஸ்காரம் பண்ணி உயர்ந்த பண்பை காண்பித்த ராமா. விக்ரம யசோலாப விக்ரீத ஜீவித கிருத்ரராஜ தேக திதக்ஷலக்ஷித பக்தஜன தாக்ஷிண்ய. கபந்தன் என்னும் அரக்கனை கொன்னு முடித்த ராமா. கல்பித விபுதபாவ கபந்தாபிநந்தித. பழங்களை கொடுத்து ஆச்சாரியனுடைய கைங்கரியமே பிரதானம் என்று ஆதித்யம் செய்து ஆச்சாரியனை நினைத்து மோட்சத்துக்கு சென்ற சபரியின் அந்த சம்பவத்துக்கு சாட்சியாய் நின்ற ராமா. அவந்திய மகிம முனிஜன பஜன முஷித ஹிருதய கலுஷ சபரி மோக்ஷ சாட்சிபூத. அவந்திய மகிம முனிஜன பஜன முஷித ஹிருதய கலுஷ சபரி மோக்ஷ சாட்சிபூத. சதுர்முகேஸ்வர முகைஹி புத்திர பௌத்ராதிசாலினே நம சீதா சமேதாய ராமாய கிருஹமேதினே. கவி கதக சிம்ஹ கதிதம் கடோர சுகுமார கும்ப கம்பீரம் பவ பய பேஷஜமேதத் படத மகாவீர வைபவம் சுதியः. கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமः. ஸ்வஸ்தி பிரஜாभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु.
ஆர்கே கன்வென்ஷன் சென்டரில் பல வருடங்களாக வருஷங்களாக எவ்வளவோ நிகழ்ச்சிகளை விடாமல் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்கா. உங்களுடைய ஆதரவின் பேரில் நிறைய பேர் ஆன்லைனில் கேட்குறேன். Even in such circumstances, they are doing it, which shows their love and dedication for our Vedic civilization. எல்லாம் யூடியூப்லேயும் இருக்குது, அங்கேயும் பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா பல ஊரில் இருக்க எல்லாராலையும் வர முடியாது. we know the current circumstances, nobody is to be blamed. நீங்கள்லாம் இருந்து கேட்குறதே பெரிய விஷயம். எல்லாரும் ஆன்லைனில் கேட்டுக்கலாம். இன்னும் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் இருக்குது. 21 இந்த மாதம் ஏப்ரல் 21 ஸ்ரீராமநவமி தொடங்கி 5 நாட்கள் அடியேன் தினமும் சாயங்காலம் 6:30 மணிக்கு அடியேனுடைய யூடியூப் சேனலில் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் ரகசியங்கள் 18 ரகசியங்கள் ராமானுஜர் கத்துண்ட ராமாயணத்தில் அது என்ன ரகசியங்கள் அப்படிங்கிறத தமிழில் 5 நாளாக சொல்ல போகிறேன். 2 மணி நேரம் தான். யூடியூப்பில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ்னா 2 மணி நேரத்தை நீங்கள் ஒரேடியாக கேட்க வேண்டாம். இன்றைய நாள் தூங்கும்போது ஒரு 1/2 மணி நேரம், நாளைக்கு தூங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 1/2 மணி நேரம், தூங்கும்போது ஒரு 1/2 மணி நேரம், அப்படியே மக்னாளாக அந்த தூக்கத்தில் இருக்கும்போது பரமாத்மானுபவத்தில் இருக்கும்போது 1/2 மணி நேரம் அப்படி கேட்கலாம். விட்டு கேட்கலாம். தவணை முறையில் வந்தது யூடியூப் உபன்யாசம். அதனால் 5 நாள் 10 மணி நேரம் சொல்ல போகிறேன். அதை நீங்கள் கேட்கலாம். அது பிற்காலத்தில் ஸ்ரீ சங்கரா டிவிலையும் வரப்போகுது. அதனால் இவ்வளோ பேர் நீங்கள் இவ்வளோ இருந்து கேட்கறதே பெரிய விஷயம். உங்கள் பொறுமைக்கும் பெருமைக்கும் பல்லாண்டு பாடி நல்ல கோட்பாட்டுலகங்கள் முனினுள்ளும் தான் நிறைந்த அல்லி கமலக்கண்ணனை அந்தன் குருகூர் ஷடகோபன் சொல்லப்பட்ட 1000 இவையும் 10 வல்லார்கள் நல்ல பதத்தால் மனைவாழ்வர் கொண்ட வெண்டீர் மக்களே என்று சொல்லி அமைகிறேன். சுவாமிக்கு நமஸ்காரம் சொல்லிண்டு பாக்கி எல்லாருக்கும் அடியனுடைய எந்தரோ மகானுபாவலும் அந்தரிக்கு வந்தமலும் சொல்லி அமைகிறேன். டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் அடியனுடைய தேங்க்யூ, நமஸ்காரம்.